الملك من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آمين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ وقلنا يا كريم يا رحيم يا الله اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها يا رب العالمين اللهم اوصل وجل الخواتم كرمنا من كلامك وسيد هذه هديك وواصلا ورحمة نافذة وبركة شاملة ورحمة كاملة مغفورة مرضية متصلة بنا إلى حضرة سيدنا ونبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة ثم إلى أرواح سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والفقهاء والشهداء والصديقين والصالحين ثم إلى أرواح إمامنا حسن رضي الله تعالى ثم إلى أرواح إمامنا حسين رضي الله تعالى ثم إلى أرواح يوسف الرباني والروض السمداني المحمود السبحاني والمشهور الرحماني سيدنا بيده عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى ثم إلى أرواح أشياخنا كلهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم يا رب زدهم عزا وشرفا وتكريما وتعظيما اللهم اغفر علينا من كرامهم اللهم تقبلنا بقدراتهم اللهم نفر قلوبنا بأنوارهم ومدنا بمددهم وأكرمنا بكرامهم يا أرحم الراحمين ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولرحمنا كما ربيانا صغيرا وصلى الله تعالى وسلم وبارك على نبينا ونور سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأحبابه وأمته أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين 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 بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصالحون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي قلت حيلتي أدركني مرادي يا شفيع المذنبين يا رسول رب العالمين. எல்லா புகழும் புகழ்ச்சியும் அண்ட சராசரங்களையும் படைத்து பரிமாறிக்கக்கூடிய அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா ஒருவனுக்கே உண்டாவட்டுமாக. ஸலவாத்தும் ஸலாமும் அனைத்து பிரபஞ்சங்களையும் யாருடைய திருநூலை கொண்டு படைத்தாரோ அத்தகைய திருத்தூதர் கண்மணி முத்து முஹம்மது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் மீதும் அவர்களினுடைய அருமந்த தோழர்கள் மீதும் அவர்களுடைய சங்கையான குடும்பத்தார்கள் மீதும் இன்னும் அவர்களுடைய உம்மத்தாக பாக்கியம் பெற்று இங்கு அமர்ந்திருக்கும் நம் அனைவர்களின் மீதும் என்றென்றும் என்று நிலவட்டுவாக. ஸல்லல்லாஹு அலா முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். நாம் இங்கு எடுத்துக்கொண்டுள்ள தலைப்பு காயல் வாழ் ஒளிமார்கள். நாம் எதற்காக காயல் வாழ் ஒளிமார்கள் என்று சொல்கிறோம்? நாம் நினைத்திருந்தால் காயலில் மறைந்திருக்கும் ஒளிமார்கள் என்று சொல்லலாம். பொதுவாக நாம் இன்றும் அன்றும் சரி காயலில் வசிக்கக்கூடிய மக்கள் அனைவரும் இன்றும் இங்கே மறைந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் அவுலியாக்களை கண்களால் காணக்கூடிய மக்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள், அன்றும் இருந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா குர்ஆன் ஷரீஃபில் கூறி காட்டும் பொழுது யா அய்யுஹல்லதீன ஆமனூ லா ததவல்லு கௌமன் வதியல்லாஹு அலைஹிம் கத் யஸு மினல் ஆখিরাতি கமா யஸுல் குஃபார் மின் அஸ்ஹாபில் குபூர். ஈமான் கொண்டவர்களே, நீங்கள் சிலரோடு நட்பு கொள்ள வேண்டாம், நீங்கள் சிலரோடு அன்பு பாராட்ட வேண்டாம். அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்று சொன்னால் ஆகிரத்தை மறுப்பார்கள். எப்படி குஃபார்கள் எவ்வாறு கபர்வாசிகளுடைய வாழ்வை மறுப்பார்களோ, கபர்வாசிகளுக்கு மீண்டும் ஒரு வாழ்வு உண்டு என்பதை மறுப்பார்களோ, அதே போன்று ஆகிரத்தை மறுப்பார்களே, அவர்களோடு நீங்கள் அன்பு பாராட்ட வேண்டாம் என்பதாக அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகிறான். இதிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்வது, நமக்கு தெரிய வருவது என்னவென்று சொன்னால் கபர்வாசிகளுக்கு மீண்டும் ஒரு வாழ்வு உண்டு. அதுவும் நல்லடியார்களாக இருந்தால் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அவர்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்தையும் கொடுக்கின்றான். அப்படி நம்முடைய காயல் மாநகரில் எங்கு பார்த்தாலும், நாம் எந்த திசையில் சென்றாலும், எந்த தெருவில் போய் பார்த்தாலும் குறைந்தது ஒரு அவுலியாவாவது அடங்கியிருப்பார்கள். அந்த திசையினை ஆட்சி செய்யக்கூடியவர்களாக அவர்கள் இருப்பார்கள். அந்த திசையினுடைய மக்கள் அவர்களுடைய தியானத்திற்கு சென்று தன்னுடைய கஷ்டங்களை உரையிடக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள். இப்பொழுது நாம் இந்த சுற்றுவட்டாரத்தில் எடுத்துக்கொண்டோம் என்று சொன்னால், இந்த ஏரியா மக்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை என்று சொன்னால் நாம் உடனே உரையிடுவதற்காக லெப்பப்பாவிடமும் காசுமுடாவிடமும் தெற்காசாரிப்பாவிடமும் செல்கிறோம். அதே போல் ஒவ்வொரு தெருவில் இருக்கக்கூடியவர்களும் ஒவ்வொரு ஊரில் இருக்கக்கூடியவர்களும் அங்கு இருக்கக்கூடிய அவுலியாக்களிடம் சேர்க்கிறார்கள். இப்படி நம்முடைய ஊரில் நாம் எங்கு சென்று பார்த்தாலும் அவுலியாக்களே நிறைந்திருக்கக்கூடிய ஒரு ஊராக இருக்கிறது. அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா குர்ஆன் ஷரீஃபில் அலம் நஜஅலில் அர்த மிஹாதா வல் ஜிபால அவுதாதா என்பதாக சொல்கிறான். அதாவது நாம் இந்த பூமியை ஒரு விரிப்பாகவும் வல் ஜிபால அவுதாதா, அந்த பூமியை மலைகளை அவுதாத் என்று சொன்னால் ஆணிகளுக்கு சொல்லுவார்கள். ஆணிகளாகவும், அதாவது இந்த உலகத்திற்கு பாதுகாப்பாகவும் ஒரு ஆணியாகவும் நாம் இங்கு இருக்கிறோம் என்பதாக சொல்வார்கள். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா சொல்கிறான். இதை ரூஹுல் பயானில் சொல்லி காட்டுவார்கள். குதுபுமார்களையும் கௌதுமார்களையும் தான் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அந்த இடத்தில் அவுதாத் என்பதாக சொல்கிறார் என்பதாக சொல்லி காட்டுவார்கள். இந்த குதுபுமார்களும் கௌதுமார்களும் தான் நம்முடைய உலகில் நமக்குண்டான பாதுகாப்பு. நாம் உதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டோம் என்று சொன்னால் நம்முடைய ஈக்கியப்பா ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் நேரத்தில் அவர்களிடம் காயல் மாநகரில் உள்ள அநேக மக்களும் சென்று இந்த காயல் மாநகரை சுற்றியுள்ள அநேக ஊர்களில் ஒரு நோய் பரவி கொண்டு வருகிறது. அந்த நோய் எங்களுக்கும் வந்து விடுமோ என நாங்கள் அஞ்சுகிறோம் என்று சொல்ல, அந்த நோய் எப்படிப்பட்ட நோய் என்று சொன்னால், ஒரு மனிதன் அவனுக்கு வந்துவிட்டது என்று சொன்னால் அவனுடைய உயிரை அது சூறையாடாமல் செல்லலாம். அப்படிப்பட்ட நோய் பரவி கொண்டிருக்கும் பொழுது ஈக்கியப்பாவிடம் மக்கள் போய் உரையிட அவர்கள்
அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள், அந்த நோய் நம்முடைய காயல் பதிக்கு வராது, காயல் பதியினுடைய மக்களின் இடம் அது பரவாது என்பதாக அவர்கள் துவா செய்கிறார்கள். அதே போன்று போர்ச்சுகீஸில் இருந்து கடல் வழியாக காயல் பட்டணத்தை தாக்குவதற்காக போர்ச்சுகீஸினுடைய கப்பல்களை வந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அதையும் தூரத்தில் இருந்து கண்ட நம்முடைய காயல் மாநகர மக்கள் ஈக்கியப்பாவினுடன் போய் சொன்ன பொழுது அவர்கள் ஒரு ஈக்கி குச்சியை ஈக்கியவார்களுடைய ஒரு குச்சியை எடுத்து கடலில் வீசுகிறார்கள். அந்த குச்சி அவர்கள் அவுலியா என்பதை நாம் யாரும் தெரிவிக்க வேண்டும். அவுலியாக்கள் நினைத்தால் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா எதையும் கொடுப்பார். அவர்கள் அந்த குச்சியிடம் கொண்டு வீசுகிறார்கள். அதனால் கடலில் பள்ளம் ஏற்படுகிறது. அந்த பள்ளம் ஏற்றும் காரணத்தால் போர்ச்சுகீஸில் இருந்து வந்தவர்கள் காயல்மானவர்கள் நுழைய முடியாமல் போய் அவர்கள் மீண்டும் திரும்புகிறார்கள். இதிலிருந்தே நமக்கு தெரிய வருகிறது நம்முடைய அவுலியாக்கள் நமக்கு எந்த அளவிற்கு பாதுகாப்பு தரக்கூடியவர்கள் என்பதாக. அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா இதைதான் ஒரு ஜிபால் அவுதாதா மலைகளை நாம் பாதுகாப்பாக வைத்திருக்கிறோம் உலகிற்கு என்பதாக சொல்லி காட்டுகிறான். இப்படி நாம் ஏராளமான சம்பவத்தை பார்க்கலாம். நம்முடைய ஊரில் முதலாவது மூத்த வலியுள்ளாக அதற்கு முன்னால் இங்கே இஸ்லாத்தை பரப்புவதற்காக சஹாபாக்கள் வந்தார்கள். இங்கே இஸ்லாம் பரவி இருக்கும் நேரத்திலும் மூத்த வலியுள்ளாக நாம் பார்க்க முடிவது பெரிய பள்ளியில் அடங்கியிருக்கக்கூடிய முஹம்மது ஹல்ஜி ரலியல்லாஹு தஆலா. இவர்கள் சித்திகுல் அக்பர் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்களுடைய வம்சத்தை சார்ந்தவர்கள். இவர்கள் ஹாரூன் ரஷீத் என்ற மன்னர், அவர் நல்ல ஒரு சீதேவியான மனிதர். அவர்களுடைய மகன் முஅத்தஸிலாவை சார்ந்தவர். அவர் ஹாரூன் வாக்கில் பில்லாஹ் என்று சொல்லக்கூடியவர். குர்ஆன் மஹ்லூகா அல்லது வைர மஹ்லூகா என்று சொல்லக்கூடிய விஷயத்தில் அங்குள்ள சாதாரணவர்களையும் அங்குள்ள ஆலிம்களையும் ஒன்று குவித்திருந்த பொழுது நாம் உயிர் தப்ப வேண்டும் என்று சொன்னால், நாம் நம்முடைய தீன் பணியை தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால், நாம் இந்த இடத்திலிருந்து நாம் செல்ல வேண்டும் என்பதற்காக இஸ்ரேலை எடுத்துள்ள முகத்தம் என்று சொல்லக்கூடிய மலையடிவாரத்தில் மிஸ்ரை எடுத்துள்ள முகத்தம் என்ற மலையடிவாரத்தில் வாழ்த்துக் கொண்டிருந்த ஹல்ஜி ரலியல்லாஹு தஆலா கராமத்துல் குப்ரா என்று சொல்லக்கூடிய இடத்திலிருந்து ஒரே நைட்டில் 5 கப்பல்களை ஒன்று திரட்டி அதில் தன்னுடைய பெண்களையும் தன்னுடைய மக்களையும் ஏற்றிக் கொண்டு 5 கப்பல் அங்கிருந்து கிளம்புகிறது. அப்படி கிளம்பி நாம் இந்த சம்பவத்திலிருந்து குறிப்பாக பார்க்க வேண்டியது அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா இந்த ஊருக்கு எப்படி அவுலியாக்களை தேர்ந்தெடுத்து அனுப்புகிறார் என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும். அங்கிருந்து கிளம்பக்கூடிய 5 மரக்கப்பல்களும் ஒன்று முதலாவது களவு போய்விடுகிறது. அதை அவுலியாக்கள் சொல்லும் பொழுது சொல்லி காட்டுவார்கள். துல்கர்னைன் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்களால் யாஜூஜ் மாஜூஜ் அவர்களுக்கு எட்டப்பட்ட அந்த தீவிற்கு சென்றதாக சொல்லுவார்கள். இரண்டாவது கப்பல் சூரத்தை சென்றடைகிறது. மூன்றாவது கப்பல் அச்சை என்று சொல்லக்கூடிய இடத்தை சென்றடைகிறது. அதில் நான்காவது கப்பல் மும்பையை அடுத்துள்ள கொட்டை என்று சொல்லக்கூடிய இடத்தை சென்றடைகிறது. ஆனால் 5வது கப்பல் அதுதான் ஹல்ஜி ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் பயணம் செய்து அங்கிருந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய கப்பல். அதே முதலில் கேரளாவில் அமைந்துள்ள கொல்லம் என்று சொல்லக்கூடிய இடத்தில் கரை இறங்கி அங்கே நங்கூரம் இருக்கிறார்கள். ஆனால் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலாவுடைய நாட்டம் அங்கே நங்கூரம் இடவில்லை. கடல் கொப்பளித்து அந்த கப்பலை தள்ளுகிறது. பிறகு தூத்துக்குடியில் நங்கூரம் இருக்கிறார்கள். அங்கும் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலாவுடைய நாட்டம் கடல் கொப்பளித்து அந்த நங்கூரம் இடவில்லை. ஆனால் அடுத்து அப்படி கப்பல் எங்கு போகிறதோ நாம் எதுவும் செய்ய வேண்டாம், கப்பல் எங்கு போகிறதோ அங்கே போய் நாம் நங்கூரமிடுவோம் என்று அந்த கப்பல் காயல்பட்டணத்தை வந்து அடைகிறது. காயல்பட்டணத்தை வந்து அடைந்ததும் அங்கு நங்கூரம் இடுகிறார்கள். அங்கு கப்பல் நங்கூரமிட்டு ஏறக்குறைய அந்த கப்பலில் மாத்திரம் 224 மக்கள் வருகிறார்கள். அந்த மக்களில் அநேகமானோர் சாதாரணமார்களாகவும் இன்னும் 4 கலீஃபாக்களினுடைய குடும்பத்தை சார்ந்தவர்களும் இருக்கிறார்கள். அதிலிருந்து பெரியதாக பரவியதுதான் இங்கிருக்கக்கூடிய அவுலியாக்களினுடைய எண்ணிக்கை என்பதாக சொல்லி காட்டுவார்கள். இன்னும் காயல்மானவர்களில் வாழ்ந்த அவுலியாக்கள், வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அவுலியாக்கள் எதிலும் குறைந்தவர்களாக இருந்திருக்கவில்லை. ஆட்சி செய்வதிலும் சரி, சுல்தான் ஜமாலுத்தீன் ஒலியுல்லாஹ் அவர்கள் இங்கு வந்து ஏறக்குறைய 12,000 பொற்காசுகளுக்கு இந்த மொத்த ஊரையும் வாங்கி இதனுடைய ஜாகிரபி ஃபுல்லா அவங்க அமைந்ததுதான் என்பதாக சொல்லி காட்டுவார்கள். இதில் இருக்கக்கூடிய முடுக்குகள்
அமைப்பு வேறெங்கும் இல்லை என்பதாகவும் சொல்வார்கள். இந்த முழுக்குகளினுடைய அமைப்பு பெண்களுக்கு பாதுகாப்பான ஒரு அமைப்பு. நம்முடைய ஊரில் வெள்ளம் வந்த பொழுதும் இந்த அமைப்பை கொண்டுதான் நாம் தப்பித்தோம் என்பதாக இந்தியா முழுவதும் பரவலாக பேசப்பட்டது. இன்னும் இந்த வெப்பப்பா ஒளியுல்லா ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்களுடைய மக்பரா ஷரீஃபிற்கு பின்னால் சுல்தான் ஜமாலுத்தீன் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்களுடைய வம்ச வழியில் வரக்கூடிய அப்துல் கஃபார் ரைனா என்பவர்கள், அவர்களுடைய கபர் இன்னும் இருக்கிறது. நாம் சென்று பார்த்தால் தெரியும், அதில் முடிச்சூட்டிய சிறுபகரார் முதலியார் என எழுதப்பட்டிருக்கும். இவர்கள் விஜயநகர கடல் போர் தளபதியாக இருந்தார்கள். இவர்கள் தான் நாகூர் எஜமான். நம்முடைய நாகூர் எஜமான் அவர்கள் நம்முடைய காயப்பட்டணத்திற்கு வருகை தரும் பொழுது அவர்களுக்கு உபசாரம் செய்து நல்ல ஒரு உபகாரம் செய்து அவர்களை வரவேற்று அவர்களோடு ஒன்றாகவே பயணித்து அவர்களுடைய துவாரகத்தை பெற்றவர்கள். இவர்கள் தன்னுடைய மகளை குறித்து சொல்லுவார்கள். நாகூர் எஜமானிடம் கேட்பார்கள், எனக்கு ஒரு மகள் உண்டு, அவர்களை நீங்கள் மனம் முடித்துக் கொள்கிறீர்களா என்பதாக கேட்பார்கள். நாகூர் எஜமான் மனம் முடிக்கக்கூடியவர்களாக இல்லை, அவர்கள் இறைவனுடைய தியானத்திலே செல்லுவேன் என்பதாக முடிவில் இருந்தார்கள். இவர்கள் தன்னுடைய மகளை மனம் முடித்துக் கொள்கிறீர்களா என்று கேட்ட பொழுது நாகூர் எஜமான் சொல்லுவார்கள், உங்களுடைய மகள் சீதேவிதான், ஆனால் எனக்கு அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா சொர்க்கத்தில் வைத்திருக்கிறான் என்பதாக காட்டுவார்கள். ஆக இப்படி காயப்பட்டணத்தினுடைய ஒளிமார்கள் ஒவ்வொருவர்களும் ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் கை தேர்ந்தவர்களாக இருந்தார்கள். அரசாட்சியிலும் சரி, அழிவிலும் சரி. காயப்பட்டணத்தை பற்றி எதில் எழுதினாலும் அழிவுடைய ஒரு பட்டணமாகவே இருந்தது என்பதாக சொல்லுவார்கள். இன்று உலகம் முழுவதும் பரவலாக இருக்கக்கூடிய அல்லப்படலை என்று சொல்லக்கூடிய பைத், அந்த பைத்தை காரி அப்துல் வாசிதிடம் காட்டிய பொழுது அவர்கள் சொன்னாராம், இது நிச்சயமாக ஒரு அஜமி எழுதியிருப்பார் என்று சொன்னால், அரபி இல்லாத ஒரு அஜமி எழுதியிருப்பார் என்று சொன்னால் என்னால் நம்ப முடியவில்லை என்பதாக சொன்னார். அஹ்மதுல்லா பைத்தும் அவ்வாறுதான். ஆக எப்படி நாம் பார்த்தாலும் காயினுடைய மொழிமார்கள் எதிலும் சிறந்தவர்களாக திகழ்ந்தார்கள். அவர்களால் வைக்கப்பட்ட பெயர் தான் இன்றும் பல குடும்பங்களில் பரவலாக இருக்கின்றது. நஹ்வி என்று சொல்லக்கூடிய பெயர். இது எங்களுக்கு கலீஃபா ஹசன் முஹம்மது காதியார் வைத்து சொல்லி தந்தது. சையீத் முஹம்மது இஸ்மாயில் அப்பா, இஸ்மாயில் ஆலி முஃப்தியுடைய தந்தை சையீத் முஹம்மது ஆலி அவர்கள் முஹம்மது காதியாவை வைத்து ஏறக்குறைய 1000 தடவை குதுபுநாயகத்தை அடைந்து அந்த குதுபுநாயகத்தை ஆமிலாக்கி அவர்கள் அப்படி ஒரு மன்னராகவும் ஆட்சி செய்யக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள். அவர்கள் ஒரு இடத்தம் செய்கிற அவர்களுடைய அந்த சபைக்கு செல்லும் பொழுது உபரகாரியப்பா தான் எவ்வளவுதான் பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் வயதிற்கு மூத்தவர்கள் வருகிறார்களே என்று அவர்கள் இறமை என்று காக்காவே வாருவோம், நஹ்வியே வாருவோம். இவர்கள் நம்ம துறையில் மிகவும் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள். நஹ்வியே வாருவோம் என்று அழைத்த அந்த பெயர் தான் இன்றும் நஹ்வி குடும்பத்தார்களுக்கு நஹ்வி என அழைக்கப்படுகிறது. அதே போன்றுதான் சுலைமான் நபி வலியுல்லாஹ் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் வெப்பப்பாவுடைய மச்சான். இவர்கள் நம்முடைய தெற்காசிய வெப்பாவுடைய சபைக்கு செல்லும் போதெல்லாம் சபைக்கு செல்லும் போதெல்லாம் அவர்கள் எழுந்து நின்று காக்கா ஒளிவிளக்கே வாருங்கள் என்பதாக சொல்வார்களாம். இந்த ஒளிவிளக்கு என்பதில் இருந்துதான் விளக்கு என்ற குடும்பத்தினுடைய பட்டம் வந்தது. இப்படி தெற்காசியப்பா, உமரையப்பா, காசிமுடவரப்பா என அநேகமானோரும் நம்முடைய ஓதை இன்றும் ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அல்லாஹ் அவர்களும் நம்மையும் சேர்த்தவர்கள் புரியட்டும். இன்னும் காசிமுடவரப்பா என்று சொல்லும்போது சொல்லுவார்கள், காசிமுடவரப்பா சாத்தாங்குளத்திற்கு சென்றிருக்கும் பொழுது சாத்தாங்குளத்தினுடைய முந்தைய மக்கள் ஒரு கவிஞருக்கு செய்த அநீதத்தின் காரணத்தினால் அந்த கவிஞர் சாத்தாங்குள மக்களே, சங்கி கெட்ட தீனோரே, உங்களுக்கு சோற்றால் உங்களுக்கு பரதத்து ஏற்படாது என்பதாக சாபமிட்டு விடுகிறார். இதை காசிமுடவர் அப்பாவிடம் வந்து முறையிட்ட பொழுது, சாத்தாங்குளத்து மக்கள் முறையிட்ட பொழுது, அதே காசிமுடவர் அப்பா மீண்டும் சாத்தாங்குளத்திற்கு சென்று சாத்தாங்குள மக்களே சங்கைக்குரிய தீனோரே என்று பாடி உங்களுக்கு அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா சோற்றில் பரக்கத்தை செய்யட்டும் என்பதாக கூறி கவி பாடுவார்கள். அதிலிருந்து அங்கே
அங்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பணக்காரர் காசிமுடன் அப்பாவுடைய விளக்கத்தை எல்லாம் கேட்டுவிட்டு அவர்களுக்கு காலில் ஒரு சின்ன ஒரு புண்ணு இருந்தது. அந்த புண்ணில் இருந்து தண்ணீர் வடித்துக் கொண்டிருந்தது. அதனுடைய வீச்சு கொஞ்சம் அதிகமாக அடித்த பொழுது அவர் காசிமுடன் அப்பாவினுடைய மனம் வருத்தப்படும்படி, உங்களுடைய விளக்கம்லாம் நல்லாதான் இருக்குது, ஆனா உங்களுடைய காலில் வரக்கூடிய வீச்சு எங்களை ரொம்ப தொந்தரவு பண்ணுது என்பதாக அவர்களுடைய காதில் விளக்கும்படி பாடிவிடுவார். அப்பொழுது காசிமுடன் அப்பா ஒரே முடிவாக ஒரு அறையில் தனியாக சென்று இன்னிசை என்ற கவிதையை பாடி, யார் சூழல்லா உங்களுடைய பெயரிட்ட காசி எனக்கு ஏன் இந்த கட்டம் என்பதாக பாடி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை அன்று மனாவில காதிலாக்கி தன்னுடைய புண்ணை தீர்த்து கொண்டார்கள் என்பதாக சொல்லுவார்கள். இப்படி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை சகஜமாக காணக்கூடியவர்களாக நம்முடைய காயல்வாழ் வழிமார்கள் இருந்தார்கள். உமரையப்பா அப்படிதான் அல்லமுறைக்கு பாடும் பொழுதும் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்திற்கு முன்னால் நின்று பாடினார்கள் என்பதாக சொல்லுவார்கள். காசிமுடன் அப்பா அவர்கள் பாடிக்கொண்டு ஒரு வைத்து தன்னுடைய நாட்டில் வராததன் காரணத்தினால் ஒரு ஹால் தடுமாறி, ஒரு நிலை தடுமாறி காட்டு முகதும் பள்ளியில் அடங்கி இருக்கக்கூடிய முத்து முகதும் ஒளியுமா அவர்களுக்கு அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய குளத்தினுள் சென்று விடுகிறார்கள். அப்பொழுது மக்கப்பதிக்கும் இரசூலே மக்கப்பதிக்கும் இரசூலே என்று சொல்லி அதில் இறங்கி விடுகிறார்கள். தன்னை அறியாமல் அவர்கள் மூழ்குவதற்கு முன்னால் அங்கு ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் காதிலாகி அவர்களுடைய தலையை பிடித்து தூக்கிவிட்டு மக்கப்பதிக்கு மட்டுமல்ல உயிர் சொர்க்கப்பதிக்கும் இரசூலே என்பதாக சொல்லி காட்டுகிறார்கள். இது மட்டுமல்லாமல் இங்கு வாழக்கூடிய அவுலியாக்கள் இன்றும் பலர் கராமத்துகளால் அவர்களை நேரில் பார்க்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள். உமருல் காமிலி ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் தன்னுடைய பைத்தை ஒன்று கோர்வை செய்து ஸலாத்துல்லாஹ் ஸலாமுல்லாஹ் அந்த ஒரு பைத்தை அந்த பைத்தை கோர்வை செய்து அவர்களுடைய மகனார் அங்கு அந்த இலாஹி கம்து மத்தீனி என்ற பைத்தை அங்குள்ள திக்ர் ஷரீஃபில் பாடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். அதில் ஒரு அடி இவர்களுக்கு ஞாபகத்திற்கு வரவில்லை. அப்பொழுது தன்னுடைய மகனை தன்னுடைய கபரிலிருந்தே அழைத்து அவர்கள் இதா அந்த ஐந்து அணை என்ற அந்த ஐந்தாவது அடியை சொல்லிக் கொடுக்கிறார்கள். இதிலிருந்து நாம் பார்க்க வேண்டியது என்னவென்று சொன்னால், தான் இந்த உலகிலிருந்து மறைந்து வாழ்ந்தாலும் கூட தன்னுடைய சந்ததியினரையும் தன்னுடைய முரீதின்களையும் அவர்கள் இன்னும் வழிநடத்தி கொண்டே இருக்கிறார்கள். நாங்கள் இறைநேசர்களாக எங்களுக்கு அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா பார்க்கக்கூடிய பாக்கியத்தை தந்தே நபர்கள். ஒன்று காலியலாவுதீன் ஆலிம்சா என்று சொல்லக்கூடிய இங்கே தென்னப்பா என்று அழைக்கப்பட்டவர்கள். அவர்கள் தான் செண்டப்பா ஒளியுல்லாஹ் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்களை பார்த்தேன் என்பதாக சொல்லுவார்கள். அவர்களிடத்தில் நாங்கள் சென்று கேட்டோம், நீங்கள் செண்டப்பாவை பார்க்கிறீர்களா? அவர்கள் என்ன வயசுக்கு மூத்தோம். நாங்க போய் கேட்டோம், செண்டப்பாவை பார்த்திருக்கிறீங்களா? அப்ப அவங்க சொன்னாங்க, செண்டப்பாவோட எப்பவுமே ஒரு கூட்டை இருக்கும். செண்டப்பா பார்ப்பதற்கு நல்ல வெள்ளையா வெள்ளை தாடி உடையவர்களா பழுத்த முகமாக இருப்பார்கள். ஆனால் கொஞ்சம் ஜமானியத்துடையவர்கள். நாம் எப்பொழுதெல்லாம் நினைக்கிறோமோ அப்பொழுதெல்லாம் அவர்களை பார்க்க இயலாது. செண்டப்பாவை பற்றி சொல்லும் பொழுது சொல்லுவார்கள், செண்டப்பா பதுமை மொழியில் ஓதிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது இங்கு சாவியா ஆளி என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் அடங்கியிருக்கிறார்கள். அவர்கள் செண்டப்பாவுடைய உஸ்தாத். இவர்கள் மறைந்ததற்கு பிறகும் செண்டப்பா ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் அவர்களுடைய மஸார் ஷரீஃபிற்கு சென்று நடு இரவில் சாமத்தில் போய் அவர்கள் பதுமை மொழியை ஓதக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் என்பதாக சொல்லி காட்டுவார்கள். அப்படிப்பட்ட செண்டப்பா அவர்களையும் பார்த்த காலியலாவுதீன் ஆலிம் அவர்கள் சூஃபி ஹஸ்ரத் நாயகத்தினுடைய முடி சூஃபி ஹஸ்ரத் நாயகம் அவர்கள் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் என்ற அந்த பைத்தை பாடும் பொழுது காலை பிடித்தேனே என் கண்ணில் வைத்தேனே என்பதாக பாடுவார்கள். அவர்கள் பாடும் பொழுது காலை பிடித்தேனே என் கண்ணில் வைத்தேனே என்று பாடவில்லை, நான் காலை பிடித்தேனே என் கண்ணில் வைத்தேனே என்று பாடுகிறார்கள். அது அவர்களுக்கு அந்த விளக்கம் சொல்லும்போது சொல்லுவார்கள், அவர்கள் அதை பாடிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது அங்கே சையதுனா முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஆஜரானார்கள். அவர்களுடைய காலை தொட்டு சையதுனா சூஃபி ஹஸ்ரத் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் தன்னுடைய கண்ணில் வைத்தார்கள் என்பதாக சொல்லுவார்கள். இன்னும் 13ஆம்
நூற்றாண்டில் காயல்மா நகரில் வாழ்ந்த சையீத் ஐத்ரூஸ் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் அவர்கள் 3 மணிக்கெல்லாம் எழுந்து இந்த மேலப்பள்ளி என்று சொல்லக்கூடிய சலாமத்தின் ரலியல்லாஹு அவர்கள் அடங்கி இருக்கக்கூடிய பள்ளி அங்கு சென்று தஹஜ்ஜுத் தொழுது விட்டு சுபூஹ் தொழுகை வரை அவர்கள் ஓதிக்கொண்டே இருப்பார்களாம். அவர்கள் போய் ஒரு நாள் குளித்து அங்குள்ள மரத்தில் தன்னுடைய ஆடைகளை காய போட்டுக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த மரம் திடீரென்று அந்த ஆடைகளை உச்சத்திற்கு எடுத்து சென்று விட்டது. அப்பொழுது அவர்கள் சொன்னார்களாம், இந்த அர்-ரஹ்மான் சூராவில் வரக்கூடிய ஒரு ஆயத்தை ஓதி நட்சத்திரங்களும் மரங்களும் அல்லாஹ்விற்கு சுஜூது செய்கிறது என்பதை ஓதி நீயும் சுஜூது செய்கிறாய், பிறகு நீயும் எதிர்த்து இருக்கிறாய், ஆனால் என்னுடைய ஆடை எனக்கு வேண்டும் என்பதாக அந்த மரத்திடம் பேசி அதை இறக்கினார்கள் என்பதாக சொல்லுவார்கள். இத்தகைய அவுலியாக்கள் இந்த காயல்மா நகரில் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள், இன்னும் ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இறுதியாக நாங்கள் கண்ணால் கண்ட அவுலியா சீனா இந்த ஹுசைனியாவை இன்னும் வழிநடத்தி கொண்டிருக்கும் ஹலீஃபா ஹசரத்தை பார்த்து நாம் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் அவர்களுடைய முகத்தை நாம் பார்த்தாலே தெரியும் அவர்கள் எவ்வளவு பெரிய ஸ்ரீதேவியம். உஸ்தாத்மார்களிடத்தில் உலமாக்களிடத்தில் அவர்கள் நடந்து கொண்டிருக்கும் அந்த விதம், அவர்கள் சிறு மாணவர்களிடத்திலும் சிறு மக்களிடத்திலும் அவர்கள் நடந்து கொண்ட அந்த விதம், அவர்களுடைய ஜனாசாவினுடைய கூட்டத்தில் சஹாபிகளும் கூட வந்து கலந்து கொண்டார்கள். அனைவர்களோடும் ஒரு நற்குணம். அவர்கள் ஏற்கனவே 17வது வயதாக இருக்கும் பொழுது மஹதராவில் அடங்கி இருக்கக்கூடிய சையீத் இஸ்மாயில் ஆலிம் மஹதரா ஆலிம் என்பவர்களினுடைய மகனார் அவர்கள் படுக்கையில் இருக்கிறார்கள். அப்பொழுது நம்முடைய கலீஃபா ஹஸ்ரத்தை அவர்கள் லாடி கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர்களை அழைத்து விடுகிறார்கள். எனக்கு அடுத்தது மஹதரால நீ தான் திக்ர செய்யணும், நீ தான் கலீஃபா என்று திக்ர நடத்தி கொடுக்கணும் என்பதாக சொன்னார்கள். இதை பிறகு கலீஃபா ஹஸ்ரத் அவர்கள் சொன்னது, நீங்க தான் திக்ரங்களை வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்போ கலீஃபா ஹஸ்ரத் நான் சின்ன பையனா இருக்கிறேன், நீங்க வேற யாரையாவது வைங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது மஹதரா 98வது வருடம். அப்போ கலீஃபா ஹஸ்ரத் சின்ன ஒரு சிறிய நபராக இருந்தாலும் கூட அவர்களுடைய எண்ணம் எவ்வாறு இருக்கிறது, நான் 98வது வருடத்தில் இருந்து வைக்கவில்லை, 99வது வருடத்தில் இருந்து நான் வைக்கிறேன். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலாவினுடைய அஸ்மாஉல் ஹுஸ்னாக்கள் 99, அதனுடைய வர்க்கத்தையும் நான் பெற்றதாக இருக்கும் என தன்னுடைய 18வது வயதிலிருந்து கலீஃபா ஹஸ்ரத் நம்ம திக்ர் வைக்கிறார்கள். கலீஃபா ஹஸ்ரத் அவர்கள் ஒரு வருடம் அவர்கள் ஸ்ரீலங்காவில் இருந்து தன்னுடைய கனவில் குதுபுல் அக்தார் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்களை கனவில் பார்க்கவில்லை என்று சொன்னால் அவர்களால் அந்த வருடம் நம்முடைய மஹதராவினுடைய திக்ர் மஜ்லிஸிற்கு வர முடியாது என்பதாக சொல்லுவார்கள். இத்தகைய அவுலியாக்கள் இன்னும் காயல்மானவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நமக்கும் நல்ல ஒரு ஷேഖை, நல்ல ஒரு அவுலியாவுடைய கரத்தை பிடிக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை தந்தருள் புரிவானாக என்ற துஆவோடு என்னுடைய உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன். ஆமீன் ஆமீன் யா ரப்பல் ஆலமீன். வாஹிரு தஅவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா வ பரகாத்துஹு. صلواتي على النبي مع السلام وهو خير الأنام بدر التمام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي قلت حيلتي أدركني مرادي يا رسول الله يا شفيع المذنبين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبشيخنا محي الدين عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه شيخا ومرشدا. அளவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற அன்புடையோனுமாகிய அல்லாஹ்வின் திருநாமத்தால் ஆரம்பம் செய்கின்றேன். சாந்தியும் சமாதானமும் எம்பெருமானார் அஹ்மதே முஜ்தபா முஹம்மதே முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீதும் அவர்களின் உற்றார் உறவினர்கள் சஹாபாக்கள் தாபீன்கள் தபு தாபீன்கள் அவுலியாக்கள் நாதாக்கள் ஷுஹதாக்கள் அனைவர்கள் மீதும் என்றென்றும் நின்றளவட்டமாக. கண்ணியத்திற்கும் பெருமதிப்பிற்கும் உரித்தான பெரியோர்களே, அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே, தாங்கள் இருக்கும் இடங்களிலிருந்தே என் நிகழ்வில் பங்கெடுத்து கொண்டிருக்கும் அருமையானவர்களே, அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா புனிதர்களின் நினைவாக புனிதமிகும் சபையில் நம்மை ஒன்று கூட செய்திருப்பதை போல் நாளை சுவன பூஞ்சோலையில் நமது உயிருக்கு உயிரான உயிரிலும் மேலான உத்தம திருத்தூதர் ஹாத்தமுன் நபியின் கண்மணி நாயகம் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களோடு ஒன்று கூடக்கூடிய நசீபனையும் பாக்கியத்தையும் தந்தர்கள் புரிவானாக. வாழும் காலமெல்லாம் நோய் நொடியின்றி ஆரோக்கியத்தோடும் வல்ல ரஹ்மானின் எல்லா விதமான வளங்களையும் பெற்று வாழக்கூடிய நல்ல நசீபுள்ள மக்களாக அல்லாஹ் நம்மையும் நம் சந்ததிகளையும் ஆக்கியர்கள் புரிவானாக. மரணிப்பதற்கு முன்னால் காபத்துல்லா சென்று பல முறை ஹஜ்ஜு செய்யும் பாக்கியத்தையும் மன்னர் மஹ்மூது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களை கனவிலும் நனவிலும் புனிதமா மதீனா நகரம் சென்றும் ஜியாரத்து செய்யக்கூடிய பேரின்ப வாக்கியத்தை அல்லாஹ் நமக்கும் நம் சந்ததிகளுக்கும் வாழ்வில் நிறைவாக தந்தருள் புரிவானாக. அருமையானவர்களே, அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நமக்கு ஏராளமான அருள்பாலிப்புகளை அவன் வழங்கியிருக்கின்றான். ஏராளமான அந்த அருள்பாலிப்புகளில் மனிதனாகிய நமக்கு ஐம்புலன்கள் என்ற ஒரு மகத்தான ஒரு ஆற்றலையும் சக்தியையும் அல்லாஹு தஆலா தந்திருக்கின்றார். இந்த ஐம்புலன்களிலுமே ஒரு மகத்தான ஒரு நிஅமத், உன்னதமான ஒரு நிஅமத். அவைகளில் இன்னும் மகத்தான சங்கையான ஒரு சிறப்பான ஒரு நிஅமத் என்று பார்த்தால் பார்க்கும் ஆற்றல், பார்வை. அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நம்முடைய பார்வைகளில் பரக்கத்தை தருவானாக. உயிர் உள்ள வரையிலும் பார்வை சக்தியோடு
பரிபூர்ணமான பார்வைக்குரியவர்களாக வாழ்ந்து மரணிக்கும் தௌஃபீகை அல்லாஹ் நமக்கு தருவானாக. இந்த பார்வையினால் தான் இந்த உலகம், இந்த உலகத்தை சுற்றி சூழ இருக்கக்கூடிய வஸ்துக்கள், அல்லாஹ் நமக்காக படைத்திருக்கக்கூடிய வஸ்துக்கள், இந்த உலகம் சார்ந்தவைகளினுடைய அழகுகள், இவைகளை எல்லாம் நாம் பார்க்கிறோம், ரசிக்கிறோம், பலன் பெறுகின்றோம். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அவன் தந்திருக்கும் இந்த பார்வை அவனுடைய விருப்ப பிரகாரம் பயன்படுத்தப்படக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் என்பது அல்லாஹ் ரசூல் நமக்கு கற்றுத்தரக்கூடிய ஒரு படிப்பினை பாடமாகும். சொல்லப்போனால் நம்முடைய அங்கங்கள் அனைத்துமே அது நம்முடைய அங்கங்கள், நம்முடைய உறுப்புக்கள் என்றதாக இருந்தாலும் அவை அனைத்தையும் இறைவனினுடைய விருப்பத்தின் அடிப்படையில் நாம் அதை பயன்படுத்தியாக வேண்டும். ஏன் உறுப்புக்கள், அங்கங்கள் நமக்கு சொந்தமானதாக இருந்தாலும் தந்தவன், வழங்கியவன் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா. குல் ஹுவல்லதீ அன்ஷஅகும் வஜஅல லக்குமுஸ் ஸம்அ வல் அப்ஸார வல் அஃஇதா. அல்லாஹ் திருமறையில் சொல்லுவான், அந்த ரட்சகன் தான், அந்த இறைவனே தான் உங்களுக்கு கேட்கும் ஆற்றல், பார்க்கும் ஆற்றல், உள்ளம் அனைத்தையும் தந்தவன், வழங்கியவன். இதை சொல்லி அல்லாஹு தஆலா அடுத்த இடத்திலேயே சொல்லுவான், கலீலம் மா தஷ்குரூன். ஆனால் மிக குறைவானவர்களே அவனுக்கு நன்றி உள்ளவர்களாக, விசுவாசம் உள்ளவர்களாக இருக்கிறார்கள். இதற்கான விளக்கம் என்ன? மிக குறைவானவர்களே இவைகளை எல்லாம் இறைவனின் உகப்பின் பிரகாரம் பயன்படுத்துபவர்களாக இருக்கிறார்கள். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அவன் வழங்கி இருக்கும் ஒவ்வொரு நிஅமத்தாகினும் இந்த உலகத்தில் நாம் சாதாரணமாக, இந்த உலகத்தில் நாம் பாராமுகமாக செலவழித்து விட்டு, வாழ்ந்து விட்டு, பயன்படுத்தி விட்டு மறைந்து விடுவோம். ஆனால் ஒவ்வொன்றுக்கும் நாளை மறுமையில் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலாவிடத்திலே நாம் பதில் சொல்லியாக வேண்டும் என்பதை நாம் கொஞ்சம் மறந்து விடுகின்றோம். சிறு துளி தண்ணீராகினும், சிறு துளி தண்ணீராகினும் நாம் இறைவனுக்கு கணக்கு கொடுத்தாக வேண்டும். இறைவன் கேட்பான், உன் வாழ்நாளில் நீ இவ்வளவு தண்ணீர் பெற்றிருக்கிறாய், அந்த தண்ணீரை பயன்படுத்தியதற்குண்டான கணக்கை இறைவன் ஹக்கு சுப்ஹானஹு வ தஆலா வேண்டுவான். எனவேதான் சொல்வார்கள், கடலோரமாக இருந்து, கடற்கரையில் இருந்து நாம் ஒது செய்தாலும் கூட அதுல இஸ்ராஃப் இருக்கக்கூடாது. ஒது தண்ணீரை நாம் அங்கங்களில் பயன்படுத்துகிறோம், வணக்கத்திற்காக பயன்படுத்துகிறோம். வணக்கத்திற்காக பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த நீரிலும் கூட இஸ்ராஃப் இருந்து விடக்கூடாது. காரணம், அதற்கும் இறைவனிடத்தில் நாம் கணக்கு கொடுத்தாகணும். ஒரு சொட்டு நீருக்கு நமக்கு கணக்கென்றால் அல்லாஹ் நமக்கு தந்து இருக்கும் உன்னதமான நிஅமத்துக்கள், மேலே நாம் குறிப்பிட்ட இந்த வசனத்தில் நாம் குறிப்பிட்ட அந்த சம்அ எவ்வளவு உன்னதமான நிஅமத். கொஞ்ச நேரம் ஒரு வாய்வு தொல்லையின் காரணத்தினால் காது அடைத்து போய்விட்டால் நாம் எவ்வளவு துடிச்சு போயிடுறோம். சில பலகீனத்தின் காரணத்தினால் ஒரு சின்ன நேரம் கண்கள் அப்படியே கொஞ்சம் மங்கலாகிவிட்டால் எவ்வளவு நாம் பாடுபடுகிறோம்.
எவ்வளவு சிரமத்திற்கு ஆளாகுகிறோம், எவ்வளவு பதறுகிறோம். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா ஒரு உன்னதமான ஒரு பார்வையை நமக்கு தந்திருக்கிறானே, உன்னதமான பேராற்றல்களை நமக்கு தந்திருக்கிறானே, நிஅமத்துகளை தந்திருக்கிறானே, இதற்கு நாம் எவ்வளவு நன்றி செலுத்த கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் என்பதை சிந்தித்து பார்ப்பதோடு இவை அனைத்திற்கும் நாளை மறுமையில் நாம் கணக்கு சொல்லி ஆக வேண்டும். இவை அனைத்திற்கும் நாம் இறைவனிடத்திலே அவனுடைய கேள்விகளுக்கு நாம் பதில் சொல்லி ஆக வேண்டும். அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுவான், வத்தகு யௌமன் துர்ஜஊன ஃபீஹி இலல்லாஹ். எல்லோரும் அல்லாஹ்விடத்திலேயே நாம் சென்றாக வேண்டும். அவனின் சமூகம் சென்று நிற்கக்கூடிய அந்த நாளை கொண்டும் நீங்கள் அஞ்சிக் கொள்ளுங்கள். சும்ம துவஃபா குல்லு நஃப்ஸின் மா கஸபத். இந்த உலகத்துல நாம செஞ்ச ஒவ்வொன்றுக்கும் அங்க கேள்வி கேட்டு அதற்குண்டான கூலி வழங்கப்படக்கூடியதாக இருக்கும். நாம் நினைத்து கொண்டிருப்போம், நாம் செய்யும் காரியத்தை யாரும் பார்த்திடவில்லை, யாரும் அறிந்திடவில்லை, யாருக்கும் தெரியாது, ரகசியமாக செய்கிறோம் என்பதாக கூட நாம் நினைத்துக் கொள்வோம். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா ஒவ்வொன்றுக்கும் கணக்கிடக்கூடிய மலக்குமார்களை அல்லாஹ் நமக்கு நியமித்து வைத்திருக்கிறான். அவன் பார்க்கிறான். அவனுடைய பார்வையை விட்டும் எதுவும் இந்த உலகத்தில் மறைந்ததல்ல. அவனுடைய பார்வையை விட்டும் இந்த உலகத்தில் எதுவும் ரகசியமாக இருந்து விட போவதில்லை. ஆனாலும் ஒரு நியதி என்ற விதத்தில் ஒவ்வொன்றையும் கண்காணிக்கக்கூடிய, ஒவ்வொன்றையும் பதிவு செய்யக்கூடிய மலக்குகளை அல்லாஹ் நமக்கு வைத்திருக்கிறான். வைன்ன அலைக்கும் லஹாஃபிதீன் கிராமன் காத்திபீன் என்ற விதத்தில் அவர்கள் ஒவ்வொன்றையும் அப்படியே பதிவு செய்வார்கள். நாம் அறிந்த ஒன்று, திருமறை நமக்கு அவ்வப்போது நமக்கு நினைவூட்டக்கூடியதாக இருக்கும். திருமறை நம்முடைய கவனக்குறைவில் இருந்தும் நம்மை தட்டி எழுப்பக்கூடியதாக இருக்கும். எப்படி தெரியுமா? நாளை மறுமையில் அடியான் இறைவன் சமூகத்தில் வந்திருக்கும் பொழுது அவன் செய்த சில காரியங்களை அவனே கூட மறந்திருக்க கூடும். நம்ம கூட பார்க்கிறோம், சில சமயத்துல நமக்கு மறந்துருது. ஆனால் நாளை மறுமையில் இறைவன் சமூகத்தில் நம்முடைய அமால் நாமா வழங்கப்படுமே, அந்த அமால் நாமாக்களில் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா சொல்வான், எதுவும் விடுபட்டிருக்காது. செய்தவனுக்கே ஆச்சரியமாக இருக்கும். மாலிஹாதல் கிதாப் லா யுகாதிரு ஸகீரத்தன் வலா கபீரத்தன் இல்லா அஹ்ஸாஹா. இந்த வேதத்துக்கு என்ன பாச்சு, இந்த ஏட்டுக்கு என்ன ஆனது, எவ்வளவு உன்னதமானதாக இருக்கிறது. இதில் எதையும், ஒரு சின்னம் சிறியதையும் கூட இது விட்டு வைத்திருக்கவில்லையே என்று அவனே ஆச்சரியப்படும் அளவிற்கு இருக்கும் என்றால், அருமையானவர்களே, நாம் சிந்திக்கிறோம், உலகத்தில் அல்லாஹ் நமக்கு வழங்கி இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நிஅமத்துக்கும் நாம் கணக்கு கொடுத்தாகணும். அதிலும் மகத்தான ஒரு பாக்கியமாகிய, அருள் பாக்கியமாகிய இந்த பார்வை இருக்கிறதே, இந்த பார்வைக்கும் நாம் அல்லாஹ்விடத்திலே கணக்கு கொடுத்தாகணும். இந்த பார்வை குறித்தும் அல்லாஹ் நம்மிடத்திலே கேள்வி கேட்க இருக்கின்றான். அல்லாஹ் சொல்வான், இன்ன ஸம்அ வல் பஸர வல் ஃபுஆத குல்லு உலாயிக கான அன்ஹு மஸ்ஊலா. அல்லாஹ் கேட்பான், நான் உனக்கும் தந்திருக்கும் வழங்கிய இந்த பார்வையை கொண்டும் நீ என்ன செய்தாய்? இந்த பார்வையை என்னுடைய உகப்புக்கு தகுந்த விதத்தில் இதை செலுத்தினாயா? என்னுடைய உகப்புக்கு மீறி செலுத்தி இருக்கிறாயே என்பதாகலாம் அல்லாஹு தஆலா நம்மிடத்தில் கேள்வி கேட்பான் என்பதை விசேஷமாக எடுத்து சொல்வான். எல்லாத்துக்கும் கணக்கு கொடுத்தாகணும், எல்லாத்தை பற்றியும் அல்லாஹ் கேள்வி கேட்பான் என்பதை சொல்லி இரட்சகன் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அவன் குறிப்பாக சம்ஐயும் பஸரையும் அவன் எடுத்து சொல்லி, இது குறித்து நாளை மறுமையில் நீங்கள் கேள்வி கேட்கப்படுவீர்கள். அவன் கேட்கிறது ஒரு பக்கம், இரண்டாவது நாம என்ன செஞ்சோம், என்ன பார்த்தோம், என்ன கேட்டோம் என்பது பதிவாகி இருக்கும் என்பது ஒரு புறம் இருக்க, இன்று நாம் பார்ப்பதற்கு நமக்கு ஒத்துழைத்த இந்த கண்கள், சிலதை நாம் கேட்பதற்காக நமக்கு ஒத்துழைத்த இந்த காதுகள், கொஞ்ச நேரம் பேசாம இருந்தா காது கேட்குது, இப்படி ஒன்ன கேட்டா நல்லா இருக்குமே,
கண், நாம சும்மா இருந்தாலும் நம்முடைய கண் நம்மை பார்க்க தூண்டுகிறது. பார்க்கக்கூடிய அந்த பார்வையில் சிலதை பார்ப்பதில் நமக்கு ஆனந்தத்தையும் மகிழ்ச்சியையும் கண் உண்டாக்கி தருகின்றது. ஆனா இதே கண்கள் நாளை மறுமையில் நமக்கு எதிராக சாட்சி சொல்லக்கூடியதாக இருக்கும். ஷஹீத அலைஹிம் சம்உஹும் வ அப்சாருஹும் வ ஜுலூதுஹும் பிமா கானூ யஅமலூன். நாம் செய்யும் தவறுக்கு நம்முடைய உறுப்புகள் இந்த உலகத்தில் உடந்தையாக இருப்பது போன்று நமக்கு விளங்கும். கை ஆசைப்படுகிறது என்பதனால் ஒன்றை பிடித்து விடுகிறோம். காது விரும்புகிறது என்பதனால் சிலதை கேட்டு விடுகிறோம். கண்கள் விரும்புகிறது என்பதனால் சிலதை பார்த்து விடுகின்றோம். ஆனால் நாளை இதே கண்கள், காதுகள், நம்முடைய உடலினுடைய அங்கங்கள் நமக்கு எதிராக பேசும். இன்று உலகத்தில் பேசும் நாவு, வாய் அதற்கு பூட்டிடப்பட்டு விடும். நாளை உறுப்புகள் பேசும் அல்லாஹ்விடத்தில். கொஞ்சம் சிந்தித்து பார்க்கின்றோம். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அவன் சமூகத்தில் இதே கண்கள் நமக்கு எதிராக பேசினால், யா அல்லாஹ், இவன்தான் என் மூலம் இது போன்று தவறை பார்த்தான், நீ தடுத்தவைகளை பார்த்தான், நீ எது பார்ப்பது கூடாது என்றாயோ அவைகளை பார்த்தான் என்று அல்லாஹ்விடத்தில் சொல்லும் என்றால் நம்முடைய நிலையை கொஞ்சம் நாம் சிந்தித்து பார்க்கிறோம். அல்லாஹ் பாதுகாப்பானாக. கண்களினுடைய துரோகங்களை அறிந்தவன், கண்களினுடைய மோசடிகளை அறிந்தவன் ஹக் சுப்ஹானஹு வ தஆலா யஅலமு ஹாயினத்தல் அயுனி வ மா துஃபிஸ் சுதூர். உள்ளங்களில் மறைந்திருப்பதையும் கண்களினுடைய மோசடிகளையும் கண்கள் செய்யும் துரோகங்களையும் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அறிந்தவனாக இருக்கின்றான். அருமையானவர்களே, ஆக கண் என்ற ஒரு நிஅமத், ஒரு உன்னதமான நிஅமத். இந்த நிஅமத் அல்லாஹ் விரும்பியதை நாம் பார்க்க வேண்டும். இந்த கண் கொண்டு இறைவன் விரும்பியதை நாம் காண வேண்டும். இறைவன் ஹக் சுப்ஹானஹு வ தஆலா எதை பார்க்க கூடாது என்றானோ, எதை பார்ப்பது சரியில்லை என்று கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மூலமாக நமக்கு காட்டி தந்தானோ அவைகளை விட்டும் நம்முடைய கண்களை நாம் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும். அல்லாஹ் சொல்லுவான், குல்லில் முஃமினீன யகுzzூன மின் அப்சாரிஹிம். மூமின்களிடத்தில் சொல்லுங்கள், மூமின்களுக்கு அல்லாஹ் சொல்லுவான், யகுzzூன மின் அப்சாரிஹிம், உங்களுடைய பார்வைகளை நீங்கள் தாழ்த்திக் கொள்ளுங்கள். அல்லாஹ் தடுத்தவைகளை விட்டும் உங்களுடைய பார்வைகளை தாழ்த்திக் கொள்ளுங்கள். வகுல்லில் முஃமினாத்தி, ஆணுக்கும் சட்டம் ஒன்று, இது விஷயத்தில் பெண்ணுக்கும் சட்டம் ஒன்று, மனிதன் என்ற விதத்தில் எல்லோரும் ஒன்று என்ற அந்த அடிப்படையில் அல்லாஹ் பிரித்து சொல்லி காட்டுவான். குல்லில் முஃமினாத்தி யகுதுன மின் அப்சாரிஹின்ன, அவர்களும் பெண்களும் தங்களுடைய பார்வைகளை அல்லாஹ் தஆலா ஹராமாக்கியதை விட்டும் தாழ்த்தி கொள்ளட்டும் என்று, அவர்கள் அந்த பார்வையை தடுத்துக் கொள்ளட்டும் என்று அல்லாஹ் சொல்லித் தருகிறான். என்றால் நாம் என்ன விளங்குகிறோம்? அல்லாஹ் ஹலாலானதை பார்ப்பதற்கு நமக்கு ஆணையிடுகின்றான். அவனும் அவனுடைய ரசூலும் அனுமதித்ததை பார்க்க நமக்கு ஆணையிடுகிறான். அது அல்லாஹ்வினுடைய ஆணை. கண்களை நாம் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பது, ஹராமை விட்டும் நாம் பேணிக் கொள்ள வேண்டும் என்பது, இது இறைவன் ஹக் சுப்ஹானஹு வ தஆலாவினுடைய ஆணை. இதே ஆணையை கண்மணி நாயகம் முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களும் தன்னுடைய வார்த்தையில், தன்னுடைய வார்த்தை தொனியினுடைய அமைப்பில் நமக்கு கற்றுத் தருவார்கள். அருமையானவர்களே, இந்த உலகத்தில் நம்ம வாழ்வதனுடைய நோக்கமே சொர்க்கம் அடைந்து கொள்ள வேண்டும், சொர்க்கத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இதுதான் இந்த உலகத்தில் நம்முடைய நோக்கம். எல்லோருக்குமான நோக்கம் ஒன்றே ஒன்று, சொர்க்கம் பெற வேண்டும். ஏன்? சொர்க்கத்தில் தான் இறைவனுடைய பொருத்தம் இருக்கிறது, இறைவனுடைய ரிதா இருக்கிறது. எனவே சொர்க்கத்தை பெறுவதற்காகவே இவ்வுலகத்திற்கு நாம் வருகை தந்தோம். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இந்த சொர்க்கம் சில பேர்களுக்கு, பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சில பேர்களுக்கு உறுதி அளிக்கிறார்கள்.
அப்படி உறுதியளிக்கும் விதத்தில் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லி தந்தார்கள், ஒரு 6 விஷயத்திற்கு இந்த உலகத்தில் எனக்கு நீங்க உத்தரவாதம் தாருங்கள். அப்படி நீங்கள் இந்த 6 விஷயத்திற்கு நீங்கள் எனக்கு உத்தரவாதம் தந்தால் நான் உங்களுக்கு சொர்க்கத்திற்கான உத்தரவாதம் தருகிறேன். 6 விஷயத்திற்கு எனக்கு நீங்கள் உத்தரவாதம் தாருங்கள். அப்படி உத்தரவாதம் தந்தால் நான் உங்களுக்கு சொர்க்கத்தை கொண்டும் உத்தரவாதம் அளிக்கிறேன். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லிவிட்டு முதலாவதாக சொன்னார்கள், அஸ்திகு இதா அஹ்தஸ்தும் இதா ஹத்தஸ்தும். நீங்க பேசினா உண்மையை பேசுங்க, உண்மையை தவிர்த்து வேறு எதுவும் பேசாதீர்கள். அது உண்மை பேசுவதினால் உங்களுடைய உயிருக்கே ஆபத்தான ஒரு சூழலாக இருந்தாலும், நம்ம சொல்லுவோமா இல்லையா, கழுத்துக்கு கத்தி வந்தாலும் போய் பேசக்கூடாது. இப்போ உண்மை பேசுங்கள். உண்மை உங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய லட்சியமாக, வாழ்க்கையில் விடுபடாத ஒரு செயலாக நீங்கள் ஆக்கிக் கொண்டால் நான் உங்களுக்கு சொர்க்கத்தை கொண்டும் உத்தரவாதம் அளிக்கிறேன். அடுத்து பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லித் தருவார்கள், நீங்கள் இதா ஆஹத்தும், ஒரு வாக்குறுதி கொடுத்தால் இந்த வாக்குறுதியை நீங்கள் நிச்சயம் நிறைவேற்றுங்கள். மூன்றாவது சொல்வார்கள், உங்களிடத்தில் ஏதேனும் ஒரு அமானிதம் தரப்பட்டால் அதில் நீங்கள் பேணுதலாக இருந்து கொள்ளுங்கள். நாலாவது சொல்வார்கள், உங்களுடைய அந்தரங்க உறுப்புகளை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள். தவறானவைகளில் சென்று விடாமல் உங்களுடைய அந்தரங்கங்களை நீங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள். அபுசாரக்கும், உங்களுடைய பார்வைகளை ஹராமை விட்டும் தாழ்த்திக் கொள்ளுங்கள். ஹராமானதை கொண்டு உங்களுடைய பார்வைகளை தாழ்த்திக் கொள்ளுங்கள். உங்களால் பிறருக்கு கஷ்டம் நோகினை ஏற்படாமல் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள், கவனமாக இருந்து கொள்ளுங்கள். இந்த 6 விடயத்திற்கு யார் உத்தரவாதம் அளிக்கிறீர்களோ அவர்களுக்கு நான் சொர்க்கத்தை கொண்டும் உத்தரவாதம் அளிக்கிறேன். இந்த 6ஐயும் நாம் பேண வேண்டிய காலகட்டத்தில் இருக்கிறோம். உண்மை பேசுதல், உண்மையாக நாம் நடந்து கொள்ளுதல், உண்மை பேசுதல், கொடுத்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றுதல், அமானிதத்தை பாதுகாக்குதல், அந்தரங்க உறுப்புகளை பேணிக் கொள்ளுதல், பாதுகாத்துக் கொள்ளுதல், நம்முடைய பார்வைகளை தாழ்த்திக் கொள்ளுதல், யாருக்கும் நோகினை செய்யாத விதத்தில் நம்முடைய வாழ்க்கையை ஆக்கிக் கொள்ளுதல். நாம் சிந்திக்கிறோம், ஒரு பார்வை அல்லாஹ்வினுடைய வழங்கி இருக்கக்கூடிய பார்வை, அந்த பார்வையின் மூலம் சிலதை நமக்கு அனுமதித்திருக்கிறான். இறைவன் ஹக்கு சுப்ஹானஹு வ தஆலா அவன் அனுமதித்ததை நாம் பார்த்து செல்லும் பொழுது நாம் பெறக்கூடிய ஆனந்தம், இன்பம், காபாவை காணும் கண்கள், குர்ஆனை காணும் கண்கள், குர்ஆனை நமக்கு கொண்டு வந்து தந்து, குர்ஆனை நமக்கு சொல்லி தந்து, காபாவை நமக்கு அடையாளம் காட்டி தந்த நம் உயிரிலும் மேலான கண்மணி நாயகம் முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களினுடைய திருமதீனா, திரு ரௌலா, இல்லை இல்லை நாயகத்தையே பார்க்க வேண்டிய இந்த கண்கள் எவ்வளவு பரிசுத்தமாக நாம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை நாம் சிந்திக்கிறோம். இந்த கண்கள் இப்படி பாதுகாக்கப்படாமல் அல்லாஹ் தடுத்தவைகளில் இந்த கண்கள் சென்று விடும் என்றால், இந்த பார்வை சென்று விடும் என்றால், அந்த பார்வையில் தடுக்கப்பட்டவைகளை பார்க்கும் பொழுது ஒரு இன்பம் கிடைக்கலாம், தடுக்கப்பட்டவைகளை பார்க்கும் பொழுது ஒரு ஆனந்தம் ஏற்படலாம், ஒரு மகிழ்ச்சி ஏற்படலாம். ஆனால் அவைகளெல்லாம் அற்ப மகிழ்ச்சி, அற்ப ஆனந்தம், அற்ப சுகம். இவைகளையெல்லாம் அவன் கட்டுப்படுத்தி கொண்டு என் ரப்பு இவைகளை பார்க்க எனக்கு அனுமதிக்கவில்லை, என் ரப்பு எனக்கு இதை காணுவதற்கு எனக்கு அனுமதித்திருக்கவில்லை என் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இப்படி பார்ப்பதை அவர்கள் விரும்பி இருக்கவில்லை. இதை பேணிக் கொண்டால் சொர்க்கத்தை கொண்டும் எனக்கு நன்மாராயம் அளித்திருக்கிறார்கள் என்ற விதத்தில் நாம் நம்மை
கட்டுப்படுத்தி கொண்டு நம்முடைய பார்வையை நாம் பாதுகாப்போம் என்றால் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய வாக்களித்த அந்த சொர்க்கத்திற்குரியவர்களாக ஆக முடியும். அல்லாஹ் அதற்கு நசீபானவர்களாக நம்மை ஆக்கி அருள்வானாக. ஆனால் கொஞ்சம் நாம் தவறிழைத்து விடுவோம் என்றால், கொஞ்சம் நாம் மதிமயங்கி விடுவோம் என்றால், கொஞ்சம் நாம் இன்பத்தில் மூழ்கி விடுவோம் என்றால் அதுவே நம்முடைய இம்மை மறுமை இரண்டிற்குமான பேராபத்தாக முடியக்கூடியதாக இருக்கும் என்பதை நாம் கவனத்தில் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். அருமையானவர்களே, நாம் நினைக்கலாம் சராசரியாக ஒரு சின்ன பார்வை தானே பார்க்கிறோம், ஒரு சிறிய பார்வை தானே, இதில் என்ன வந்து விட போகிறது, இதில் என்ன பெரிய தவறு நடந்து விட போகிறது என்பதாக நாம் நினைப்பதுண்டு. ஆனால் எல்லா பெரும் தவறுகளுக்கும் இந்த பார்வையே காரணமாக இருக்கிறது. அது மாத்திரமல்ல நாம் நினைத்துக் கொள்ளலாம், வெறுமனே பார்ப்பது இது ஒரு பெரும் பாவமா, ஒரு சின்ன பாவம் தான் அப்படின்ற மாதிரி விளங்குகிறோம். பெருமானார் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தன்னுடைய வார்த்தைகளால் நமக்கு அழகாக சொல்லித் தருவார்கள். நம்மை செம்மைப்படுத்தும் விதமாக, நம்மை பக்குவப்படுத்தும் விதமாக பெருமானார் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லித் தந்த வார்த்தை கொஞ்சம் நாம் சிந்திக்கிறோம். பெருமானார் சொல்வார்கள், பார்ப்பது வெறும் சராசரி பார்வை என்ற விதத்தில் சென்று விடாதீர்கள், ஒவ்வொரு உறுப்புக்கும் உண்டான ஒரு ஜினா என்பது இருக்கிறது. கைகளை கொண்டும் கரங்களை கொண்டும் எதை பற்றக்கூடாதோ, பிடிக்க கூடாதோ, தொடக்கூடாதோ அதை தொடுவது கரத்திற்கான ஜினா, கரத்திற்கான விபச்சாரம். இருக்கும் பாவங்களில் மிக கொடிய பாவம் ஜினா என்பதை நாம் விளங்குகின்றோம். இணை வைத்தலுக்கு அடுத்தபடியாக ஒரு பெரும் பாவத்தினுடைய பட்டியலில் நமக்கு ஜினா ஒன்று வரக்கூடியதாக இருக்கும். ஜினா என்றால் அந்த ஜினாவினுடைய சில தரங்கள் உண்டு. தரத்தால் குறைவு கூடுதல் என்பது இருக்கலாமே தவிர, ஆனால் ஜினா என்ற பெயரில் அது இருந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பாவங்களில் ஒன்றுதான் ஒவ்வொரு உறுப்பின் மூலம் தடுக்கப்பட்ட குற்றங்கள், குறைகள். கால் எங்கே நடந்து செல்லக்கூடாதோ, கால்களால் எங்கே நாம் போகக்கூடாதோ, எங்கே அந்த கால்கள் நடந்திருக்க கூடாதோ அதை நோக்கி நடப்பது கால்களினுடைய ஜினாக்கள். எதை முகரக்கூடாதோ, எதை முகருவது நமக்கு ஹராமோ அதை முகருவதனுடைய மூக்கினுடைய அது ஜினா என்பதாக ஒவ்வொன்றாக நாம் பட்டியலிட்டுக் கொண்டே செல்ல முடியும். பெருமானார் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லித் தருவார்கள், ஃபஸினல் ஐன், கண்களுக்கான ஜினா, கண்களுக்கான விபச்சாரம் என்னவென்றால் கண் கொண்டு எதை பார்க்க கூடாதோ, எதை பார்ப்பதை அல்லாஹ் தடுத்திருக்கின்றானோ, ரசூல் தடுத்திருக்கிறார்களோ அவைகளை பார்ப்பது கண்களுக்கான ஜினாவாக இருக்கும் என்று ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் நமக்கு சொல்லித் தருகிறார்கள் என்றால், அருமையானவர்களே, சில நேரத்தில் சிலதை நாம் சராசரியாக எடுத்துக் கொள்வதுண்டு. பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இங்கே இது போன்ற இந்த பார்வையும் கூட சராசரியாக நீங்கள் எடுத்துவிடக் கூடாது, இந்த பார்வை உங்களை பெரும் ஆபத்தில் ஆழ்த்தக்கூடியது, முளையிலேயே தட்டும் விதமாக ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்வார்கள், பார்ப்பது, தடுத்தவைகளை பார்ப்பது கண்களுக்கான விபச்சாரம் என்கிறார்கள் என்றால், அருமையானவர்களே, பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நமக்கு நிறைய பண்புகளை, அழகிய நடைமுறைகள், வாழ்க்கை நெறிமுறைகளை சொல்லித் தந்திருக்கிறார்கள். எல்லா விதத்திலும் எப்படியெல்லாம் நாம் நடந்தால் ரப்பின் பொருத்தத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்பதற்கு எதிலும் குறை வைத்திருக்கவில்லை, அனைத்தையும் சொல்லித் தந்தார்கள். சிறுநீர் கழிப்பதில், அந்த சிறுநீர் கழிப்பதற்கு பின்பு சுத்தம் செய்வதில், இவைகளிலும் ரப்பினுடைய பொருத்தத்தை பெற்றுத்தள்ளக்கூடிய நடைமுறைகளை நமக்கு சொல்லித் தந்தவர்கள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். அப்படி சொல்லும் பொழுது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்றாங்க, இய்யாக்கும் வல் ஜுலூஸ் ஃபித் துர்காத்,
பொது நடைபாதைகளில் மக்கள் நடைக்கு என்று ஒதுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய பாதைகளில் நீங்கள் உட்காருவதை நான் எச்சரிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லதாங்க. பொது நடைபாதைகள். சஹாபாக்கள் கேட்டாங்க, யா ரசூலுல்லாஹ், அல்லாஹ்வின் தூதர் அவர்களே, சில இடங்கள்ல சில சமயம் நடைபாதையாகவும் இருக்குது, அதே சமயத்தில் அங்கே நாம் உட்கார வேண்டிய தேவைகளும் இருக்கிறது, அல்லது உட்காரக்கூடிய சூழல்கள் இருக்கிறது, அது தவிர வேறு வழி இல்லை. உதாரணத்துக்கு தெரு பக்கமே நம்முடைய வீட்டு வாசலா அமைஞ்சிடுச்சு, ஒரு காத்துக்காக ஒரு மாலை நேரத்தில் வீட்டு வாசல நம்ம உட்கார்றோம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமே. சஹாபாக்கள் கேட்கிறாங்க. தற்செயலாக இது போன்று உட்கார வேண்டிய நிர்பந்தம் ஏற்பட்டால் நாங்கள் என்ன செய்வது? அப்போதும் நாங்கள் உட்காரக்கூடாதா என்ற பொழுது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னாங்க, ஒருவேளை உங்களுக்கு நீங்க உட்கார்ந்துதான் ஆகணும்னு சொன்னா, நிர்பந்தமான விதத்தில் நீங்கள் உட்காருகிறீர்கள் என்றால், அல்லது அப்படி உட்காருவது உங்களுக்கு நிர்பந்தமான சூழலாக இருந்தால், அது அத்தரீக ஹக்கஹா, பாதைகளுக்கு உண்டான ஹக்க கொடுத்து நீங்க உட்காருங்க. பாதைகளுக்கான ஹக். சஹாபாக்கள் கேட்கிறார்கள், யா ரசூலுல்லாஹ், அல்லாஹ்வின் தூதரே, பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களே, மா ஹக்குத் தரீக், பாதைகளுக்கான ஹக் என்றால், பாதைகளுக்கான உரிமைகள் என்றால் என்ன யா ரசூலுல்லாஹ் என்ற பொழுது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி சொன்னாங்க, நீங்க அப்படி உட்காரணும்ன்ற நிர்பந்தம் ஏற்பட்டா ஒது அபுசாரக்கும், ஒதுல் பஸர், பார்வையை தாழ்த்தி உட்காருங்கள். உங்க வீட்டு திண்ணை, உங்க வீட்டு திண்ணைப்படி, அதில் நீங்கள் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள், உங்களுக்கு முன்னால் தெரு இருக்கிறது, தெருவோரமாக இருக்கிறது, 4 பேர் செல்வார்கள், 4 பேர் வருவார்கள், செல்வோர்களில் ஆண்களும் இருக்கலாம், பெண்களும் இருக்கலாம். அதாவது பார்க்க கூடாதுன்றா நம்ம நினைச்சுக்கிறோம், என்னண்டா பெண்கள் அப்படின்ற மாதிரியே நம்ம வணங்கிறோம். நமக்கான அவுரத் நமக்கு தெரியும், நமக்கான அவுரத் நமக்கு விளங்கும். நமக்கான அவுரத், அந்த அவுரத்தினுடைய ஒரு சிறு பகுதியை நாம் அந்நிய நபரிடத்திலிருந்தும் பார்ப்பதும் கூட அதுவும் தடுக்கப்பட்ட பார்வையே. நம்ம உட்கார்ந்து இருக்கிறோம், ஒரு அரட்டோசர் போட்டு ஒரு ஆள் வர்றார், தொடைய பார்க்க வேண்டிய சூழல் வருகிறது, ஒரு வாலிபன் வருகிறான், அல்லது ஒரு வாலிபத்தை நெருங்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறுவன் வருகிறான். தடுக்கப்பட்டவைகள் எவைகள் எல்லாம் இருக்குமோ அவைகளை நாம் பார்ப்பதை விட்டும் நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம் என்பதை நாம் விளங்க வேண்டும். பெருமானார் சொல்லித் தருகிறார்கள், அப்படி பார்க்க வேண்டிய, அமர வேண்டிய சூழல் வந்தால், உன் வீட்டு வாயிலாக இருக்கலாம், உங்கள் வீட்டு திண்ணைப்படியாக இருக்கலாம், உங்கள் வீட்டினுடைய சுவராக இருக்கலாம், திண்ணையாக இருக்கலாம், ஆனால் அந்த தெருவுக்கென்று உண்டான, அந்த பாதைக்கென்று உண்டான ஹக்கை நீங்கள் கொடுத்து விட்டு அமருங்கள். என்ன ஹக்கு? கஸ்ஸுல் பஸர். அங்கே நீங்கள் அமர்ந்திருக்கும் பொழுது உங்களுடைய பார்வைகளை நீங்கள் தாழ்த்திக் கொள்ளுங்கள். வகஃபுல் அதா, நீங்கள் அங்கே அமர்ந்திருப்பதினால் அந்த தெருவில் வருபவர்கள் போவர்களுக்கு யாருக்கும் எந்த விதமான சங்கடங்களும் தங்கடங்களும் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும். அப்படி உங்களை பாதுகாத்து நீங்கள் அமருங்கள். அடுத்து சொன்னார்கள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள், அப்படி அங்கே வரக்கூடியவர்கள் போகக்கூடியவர்கள் உங்களுக்கு சலாம் சொன்னால் நீங்க ஜவாபு சொல்லுங்க, இல்லையா நீங்க அவர்களுக்கு சலாம் சொல்லுங்க. பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்வார்கள், அப்படி பாதையில் நீங்கள் அமரும் பொழுது நல்லதை சொல்லி தீயதை தடுக்கக்கூடிய சூழல்களையும் நீங்கள் கையாளுங்கள் என்பதாக பெருமானார் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லித் தருகிறார்கள் என்றால், அருமையானவர்களே, நாம் சிந்தித்து பார்க்கின்றோம், அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா எந்த அளவிற்கு நமக்கு மார்க்கத்தில் சில கட்டுப்பாடுகளை வைத்திருக்கிறார். பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் எவ்வளவு ஒரு கட்டுப்பாடான வாழ்க்கையை நமக்கு சொல்லித் தந்திருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் சிந்தித்து பார்க்கின்றோம். பார்வை ஒரு தடுக்கப்பட்டதை பார்க்கும்படி அந்த பார்வை நம்மை தூண்டுகிறது என்றால், நம்முடைய உள்ளம் நம்மை தூண்டுகிறது என்றால், நாம் நினைத்துக் கொள்ள வேண்டும், ஷைத்தான் எரிந்த அம்புக்கு நாம் இரையாகிவிட்டோம். அல்லாஹ் பாதுகாப்பானாக. பெருமானார் சொல்கிறார்கள், தவறான பார்வை, பார்க்க கூடாத பார்வை இருக்கிறதே, அது சஹமும் மஸ்மூமும் மின் சிஹாமி இப்லீஸ்.
இப்லீஸின் புறத்திலிருந்தும் வரக்கூடிய ஒரு அம்பு, சராசரி அம்பு அல்ல. அந்த அம்பு விஷம் தடவப்பட்ட அம்பாகும். கிட்டத்தட்ட இந்த பார்வைக்கு நாம் அடிமையாகி விட்டோம் என்றால், இந்த பார்வைக்கு நாம் ஹராமான பார்வைக்கு நாம் அடிமையாகி விட்டோம் என்றால், ஹராமான பார்வைகளுக்கு நாம் வளமைப்பட்டு போய்விட்டோம், பழக்கப்பட்டு போய்விட்டோம் என்றால் நாம் விளங்கிக் கொள்கின்றோம், ஷைத்தான் எறிந்த அந்த அம்புக்கு நாம் இரையாகிவிட்டோம். சராசரியாக அந்த அம்பை எரிந்திருக்கவில்லை. அந்த ஷைத்தான் எப்படி எழுந்திருக்கிறான்? விஷம் தடவி எரிந்திருக்கிறான். பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் நமக்கு இப்படி சொல்லித் தருகிறார்கள் என்றால், அருமையானவர்களே, இந்த பார்வை ஹராமான பார்வை, அல்லாஹ் ரசூல் தடுத்த இந்த பார்வை நம்முடைய ஈமானை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அரித்து விடக்கூடியதாக இருக்கும். கிட்டத்தட்ட நாம சொல்வது உண்டு, ஸ்லோ பாய்சன் அப்படின்னு சொல்லுவோமா இல்லையா? ஸ்லோ பாய்சன். இந்த பார்வைக்கு நாம் அடிமையாகுவது, ஹராமை நாம் பார்ப்பது, ஹராமினுடைய சிந்தனையில் நாம் இருப்பது, இவைகள் நம்முடைய ஈமானை கொஞ்சமாக அழித்து கொண்டிருக்கிறது. நம்முடைய அமல்களை கொஞ்சமாக இல்லாமல் ஆக்கி கொண்டிருக்கிறது. எனவே பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லித் தரக்கூடிய அந்த செய்திகளை நாம் உள்வாங்கி நம்முடைய பார்வைகளை நாம் பாதுகாப்போம் என்றால், இம்மையும் நமக்கு நூறானியத்தாக அமையும், மறுமையும் நமக்கு பிரகாசமாக இருக்கும். மேன்மக்கள், நல்லோர்கள், நல்லடியார்கள் சொல்லித் தருவார்கள், நலவை நாம் பார்க்கும் பொழுது இறைவன் ஹக் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அனுமதித்ததை நாம் பார்த்து கொள்ளும் பொழுது, அவன் விளக்கியதை விட்டும் நம்முடைய பார்வைகளை நாம் தடுத்துக் கொள்ளும் பொழுது, அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா ஞானத்தை நமக்கு வழங்குகிறான், மார்க்க ஞானத்தை வழங்குகிறான். நாம் சொல்வதுண்டு, அகப்பார்வை என்று சொல்வதுண்டு. அல்லாஹ் நமக்கு அதை நசீபாக்கி தந்தருள்வானாக. நம்மிடத்தில் இருக்கக்கூடிய பார்வை வெறுமனே வெளித்தோற்றத்தை பார்ப்பதாக இருந்துவிடக் கூடாது, அகப்பார்வைக்குரியவர்களாக இருக்க வேண்டும். அகப்பார்வைதான் நம்மை பல ஆபத்துக்களில் இருந்தும் பாதுகாக்கக்கூடியது. அகப்பார்வைதான் நம்மை நேர்வழியில் செலுத்தக்கூடியது. அகப்பார்வைதான் பின்விளைவை அறிந்து, பின் விளைவை நினைத்து நம்மை தவறிலிருந்தும் குற்றங்களில் இருந்தும் நம்மை தடுக்கக்கூடியது என்பதை நாம் மனதில் வைத்துக் கொள்கின்றோம், நாம் அறிந்திருக்கின்றோம். சொல்லித் தருவார்கள், பார்வைகளை நாம் ஹலாலானதாக ஆக்கிக் கொள்ளும் பொழுது, தவறுகளை விட்டும் நாம் பாதுகாத்துக் கொள்ளும் பொழுது, அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நமக்கு அகப்பார்வையை அளிக்கின்றான், அகப்பார்வையை தந்தருளுகின்றான். பெருமானார் முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களினுடைய போதனைகள், சஹாபாக்களினுடைய போதனைகள், அவர்களுடைய வாழ்க்கை அனுபவங்களை பார்த்து பயன்பெற்ற பெருமக்கள், நாதாக்கள் சொல்லித் தருவார்கள், மன் ஹஃபித பஸரஹு, யார் தன் பார்வைகளை பாதுகாத்துக் கொள்வாரோ, யார் தன் பார்வைகளை பேணிக் கொள்வாரோ, அவ்ரஸஹுல்லாஹு நூரன் ஃபீ பஸீரத்திஹி, அல்லாஹ் அவருடைய பார்வையில் ஒரு பொலிவை ஏற்படுத்துகிறான். நம்முடைய பார்வை நாளுக்கு நாள் மங்குகிறது, நம்முடைய பார்வை நாளுக்கு நாள் குறைகிறது. அந்த பார்வை குறைவதற்கான பல காரணங்களில் ஒன்றாக நமக்கு சொல்லித் தருவார்கள், ஹராமை பார்க்கும் பட்சத்தில் நமக்குள் கொஞ்சமாக, நம்ம கேள்விப்பட்டது உண்டு, ஹதீஸ் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், பாவம் செய்யும் பொழுது ஒரு கரும்புள்ளி உள்ளத்தில் விழுகிறது. பாவம் செய்ய அந்த புள்ளி அப்படியே விரிந்து உள்ளம் முழுவதும் கருமையாகி விடுகிறது. இது போன்றுதான் ஒரு ஹராமை பார்ப்பதின் மூலம் அந்த பார்வைக்குள் ஒரு இருள் படுகிறது. அந்த இருள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகரித்து இறுதியில் பார்வையே இல்லாமல் போகும் சூழலாகிவிடும். எனவே நாதாக்கள் சொல்வார்கள், ஹராமை விட்டும் தன் பார்வைகளை பாதுகாத்துக் கொள்ளக்கூடியவர்களுக்கு அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா கண்களில்
நூரை வழங்குகிறான். இந்த நூர் எத்தகைய நூர் தெரியுமா? சராசரியான ஒளி அல்ல, சாமானியமான ஒளி அல்ல. அரவிந்தில் ஆஸ்பத்திரியில் போய் நம்ம ஆபரேஷன் பண்றதுனால ஒரு ஒளி கிடைச்சிருந்தா இல்லையா, அத மாதிரி ஒளி அல்ல. இது எத்தகைய ஒளி? இருப்பான், ஃபர்ஷில் இருந்து கொண்டிருப்பான் மனிதன், பூமியில் இருந்து கொண்டிருப்பான் மனிதன், பூமியில் இருந்து கொண்டு தன் ரப்பினுடைய தஜல்லியாத்துகளை காணும் பாக்கியம் உள்ளவனாக ஆகிவிடுகின்றான். பார்வைகளை பாதுகாப்பதின் மூலமாக இந்த புவியில் இருந்து கொண்டு உயிரிலும் மேலான கண்மணி நாயகம் முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை கனவிலும் நனவிலும் பார்க்கக்கூடிய யோகியதை உள்ளவனாக ஆகிவிடுகிறார். சொல்லித் தருவார்கள், அல்லாஹ்வுக்கும் ரசூலுக்கும் உகப்புக்குரியவனாக ஆகுவது தன்னுடைய பார்வைகளை பாதுகாத்துக் கொள்வதில் இருக்கிறது என்பார்கள். மன் கஸ்ஸ பஸரஹு, மன் கஸ்ஸ பஸரஹு, யார் ஒருவர் தன்னுடைய பார்வையை பாதுகாத்துக் கொண்டாரோ, தாழ்த்திக் கொண்டாரோ, அன்மஹாரிமில்லா, அல்லாஹ் தடுத்தவைகளை விட்டும் தன்னுடைய பார்வைகளை பாதுகாத்துக் கொள்வாரோ, யூரிசு ஹுப்பல்லாஹ், யூரசு ஹுப்பல்லாஹ், அல்லாஹ்வினுடைய ஹுப்புக்கு, அல்லாஹ்வினுடைய உகப்புக்கு, இறைவனினுடைய உகப்புக்கு அவன் சொந்தக்காரனாகிறான் என்று சொல்லித் தருகிறார்கள் என்றால், அருமையானவர்களே, சிந்தித்து பார்க்கிறோம். மேன்மக்கள், நன்மக்கள், நல்லோர்கள், நல்லடியார்கள் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்த வாழ்க்கை, இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்த அந்த சூழல்கள், இந்த உலகத்தில் அவர்களுடைய வாழ்க்கை நமக்கு கற்றுத்தரக்கூடிய பாடங்கள், படிப்பினைகள். ஹஜ்ரத் சையதுனா ஹஸ்ஸான் இப்னு அபி சினான் ரலியல்லாஹு தஆலா வெளியில வந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னா அவர்களுடைய பார்வை, பெண்கள் வர்றாங்களா, அல்லாஹ் தடுத்தவைகளுக்குண்டான இடமா என்றெல்லாம் இல்லை. அவர்கள் எப்போது வீட்டை விட்டு வெளியில் வந்தாலும் தன்னுடைய பார்வை அவர்களுடைய பெருவிரலில் தான் இருக்கும், அவர்களுடைய பெருவிரலில் இருக்கும். ஹஜ்ரத் சையதுனா வக்கீ ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் சொல்றாங்க, ஹரஜ்னா மா சுஃபியானு ஸௌரி ரலியல்லாஹு தஆலா, நாங்கள் ஹஜ்ரத் சையதுனா சுஃபியானு ஸௌரி ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்களோடு கொஞ்சம் வெளியில போனோம். ஒரு பெருநாள் அன்று, பெருநாள் அப்படின்னு சொன்னா கொஞ்சம் வெளி வீதிகள் மக்கள் கூட்டத்தால் நிறைந்திருக்கும், சந்தோஷ நாள், மகிழ்ச்சிக்குரிய நாள். சொந்த பந்தங்களுடைய வீட்டுக்கு போவார்கள், கடைத்தெருகளுக்கு போவார்கள். இப்படியெல்லாம் உள்ள ஒரு சூழலுக்குண்டான ஒரு சமயம், மக்கள் கண்களில் படக்கூடிய சூழல். ஹஜ்ரத் சையதுனா சுஃபியானு ஸௌரி ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் வீட்டை விட்டு கிளம்பும் பொழுதே சொல்றாங்க, பாருங்க, இன்னைக்கு நாம முதல்ல செய்ய வேண்டிய வேலை என்ன தெரியுமா? பதஅனா அவ்வலு மா நப்தஉ பிஹி ஃபீ யௌமினா, இன்னைக்கு நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் வேலை, இன்று நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் அமல், செல்வது ஈதினுடைய நாள், ஈதினுடைய தொழுகைக்காக செல்லுகிறார்கள். ஆனால் சொல்கிறார்கள், இன்று நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் அமல் என்னவென்றால் கத்து அபுசாரினா, நம்முடைய பார்வையை நாம் தாழ்த்துவதாகும், நம்முடைய பார்வையை நாம் தாழ்த்துவதாகும். ஈது தொழுகை, ஈது திடல்ல நம்ம தொழுகிறோம் அப்படின்னு சொன்னா ஆண்களும் வருவார்கள், பெண்களும் வருவார்கள். அல்லது வெவ்வேறு இடம் என்றால் பெண்கள் அவர்களுடைய இடத்தை நோக்கி செல்வார்கள், ஆண்கள் அவருக்குரிய இடத்தை நோக்கி செல்வார்கள். வீதி என்று வரும் பொழுது சில கூட்ட சஞ்சாரங்கள் இருக்கும், சில சூழல்கள் உண்டாகும். இந்த சூழல்களில் அறியாமலும் கூட யாருடைய அந்நிய பார்வையும் நாம் பட்டுவிடக் கூடாது, அறியாமலும் கூட ஒரு தவறான பார்வைக்கு நாம் ஆளாகிவிடக் கூடாது, அல்லாஹ்வும் ரசூலும் தடுத்த பார்வைக்கு நாம் ஆளாகிவிடக் கூடாது என்ற விதத்தில் இந்த நிலைகளை நமக்கு சொல்லித் தருகிறார்கள் என்றால், அருமையானவர்களே, நாம் சிந்திக்கிறோம், நம்முடைய வாழ்க்கை கொஞ்சம் நாம் சிந்தித்து பார்க்கின்றோம். பார்வை என்பது சராசரியாக பார்த்து விடுகின்றோம், சாமானியமாக பார்த்து விடுகின்றோம். அதனுடைய விளைவு நமக்கு தெரியவில்லை. அதனுடைய விளைவை அறிந்த பெருமக்களார், நாதாக்கள், நல்லோர்கள் அதை நமக்கு எப்படி சொல்லித் தருகிறார்கள், கற்றுத் தருகிறார்கள். ஹஜ்ரத் சையதுனா சல்மானுல் ஃபாரிஸி ரலியல்லாஹு தஆலா, சல்மானுல் ஃபாரிஸி ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள்
உன்னதமான சஹாபி, பெருமானாரினுடைய முழு அன்பை பெற்றவர்கள். ஒரு கட்டத்தில் பெருமானார் சொல்வார்கள், சல்மானும் மின்னா, சல்மான் எங்களை சார்ந்தவர், மின் அஹ்லில் பைத், அஹ்லு பைத்தை சார்ந்தவர் என்பதாக கூட பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய மாண்பினை, சிறப்பினை உயர்த்தி சொல்லும் விதமாக சொல்வார்கள். அத்தகைய சல்மானுல் ஃபார்சி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள். நீங்க நமக்கு கொஞ்சம் பேரும் புகழும் உண்டாயிடுச்சு, அல்லது ஒரு அந்தஸ்துன்றது உண்டாயிடுச்சு, ஒரு பதவி அப்படின்றது கிடைச்சிடுச்சு அப்படின்னா நாமளே நமக்கு சில சட்டங்கள் இருந்து விலக்கு வாங்கிக்கிறோம். இந்த சட்டம் எனக்கு இல்லப்பா, அவங்களுக்கு, பொதுமக்களுக்கு, நான் பதவியில் இருக்கக்கூடியவன், நான் பொறுப்புல இருக்கக்கூடியவன், நான் இந்த அந்தஸ்தில் இருக்கக்கூடியவன் அப்படின்ற மாதிரி சிலதுல தங்களுக்கே சலுகை ஏற்படுத்திக் கொள்வதுண்டு. அப்படி சலுகையை ஏற்படுத்திக் கொள்வதானால், அது கூடும் என்று இருக்குமானால், இது போன்ற சலுகைகளை பெற்றுக்கொள்வதற்கு தகுதியானவர்கள் சஹாபா பெருமக்கள். எத்தனை சஹாபிகளுக்கு இந்த உலகத்திலேயே சொர்க்கவாதி என்று பட்டம் கொடுக்கப்பட்டது. பத்ரினுடைய சஹாபிகள் அத்தனை பேர்களுக்கும் அல்லாஹ் சொன்ன ஒரு செய்தி என்ன தெரியுமா? யஅமலு மா ஷி'தும். நீங்க சொர்க்கத்தை பெறணுன்றதுக்காக இனி புதுசா அமல் செய்யணுன்ற அவசியம் இல்லை. சொர்க்கம் உங்களுக்கு நிச்சயமாக்கப்பட்டு விட்டது. இனி எஞ்சி இருக்கக்கூடிய காலத்துல எப்படி வேண்டாலும் வாழ்ந்துக்கிறீங்க அப்படின்னு அவர்களுக்கு உறுதிமொழியே கொடுக்கப்பட்டது, உத்தரவே வழங்கப்பட்டது. ஆனாலும் கூட அவர்கள் இது போன்ற சலுகைகளை எடுத்துக்கொள்ளாமல் தான் செய்த அமலை விட கூடுதலாக இன்னும் அமல் செய்ய தொடங்கினாங்க. ஆனால் நமக்கு எந்த சலுகைகளுமே தரப்பட்டிருக்கல, ஆனா நாமளே அந்த மாதிரி சலுகைகளை எடுத்துக்கிறோம். நமக்கு இது ஒரு குற்றம் இல்லை, நாம தவறானதை பார்த்தா நமக்கு குற்றம் இல்லை, நாம இது போன்ற ஹராமான பார்வை பார்த்தா குற்றம் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சிலர் எடுத்துக்கொள்வதுண்டு. ஆனால் அல்லாஹ் தடுத்தது எல்லோருக்கும் பொதுவானது. அவன் தடுக்கும் விதமாக அவன் சிலதை நமக்கு பார்ப்பதை ஹராமாக்கி வைத்திருக்கிறான், பார்ப்பதை காணுவதை நமக்கு ஹராமாக்கி வைத்திருக்கிறான். அதை மீறி நாம் செயல்பட்டால் அதனுடைய விளைவு மிக கடுமையாக இருக்கும். அதனுடைய கடுமையை ஹஜ்ரத் சல்மான் ஃபார்சி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் விவரிக்கிறார்கள். எப்படி விவரிக்கிறாங்க தெரியுமா? சொல்றாங்க, நான் மரணிப்பது எனக்கு ரொம்ப பிரியமானது. மரணம் என்றால் அல்லாஹ் நம்முடைய மரணங்களை நல்ல மரணமாக்கி தருவானாக, கஷ்டமில்லாத மரணமாக்கி தருவானாக, சக்ராத்தினுடைய வேதனையிலிருந்தும் அல்லாஹ் நம்மை பாதுகாத்தருள்வானாக. ஆனால் அதனுடைய வேதனையை நமக்கு குறிப்பிடும் பொழுது வாளால் பலமுறை அடுத்து சொல்ல போறதா, இப்ப நம்ம கடைகளுக்கு போனா கீமா வாங்குறோமா இல்லையா, இந்த கீமாவுக்கு தான் பாருங்க, இதை விட கடுமையான வேதனை. அடுத்து மின் தக்தி ஸைஃப், ஒரே இடத்தில் பலமுறை வெட்டப்படக்கூடிய வேதனையை விட மிக கடுமையானது மரணத்தினுடைய வேதனை. அத்தகைய வேதனை எனக்கு லேசானது, எனக்கு சந்தோஷமானது, எனக்கு பிரியமானது. என் வாழ்க்கையில் ஒரு முறை மாத்திரமல்ல, நான் மரணிக்க வேண்டும், மீண்டும் ஹயாத்தாக்கப்படுதல், மீண்டும் மரணிக்குதல், மீண்டும் ஹயாத்தாக்கப்படுதல், மீண்டும் மரணிக்குதல், மீண்டும் ஹயாத்தாக்கப்படுதல், மீண்டும் மரணிக்குதல். அப்போ ஒரு முறைக்கு பலமுறை மரணத்தினுடைய வேதனையை நான் தாங்கிக் கொள்ள நான் பிரியப்படுகிறேன், நான் சாதாரணமாக எடுத்துக்கொள்கிறேன். ஆனால் ஒரே ஒரு முறை தடுக்கப்பட்ட பார்வையை பார்ப்பதற்கு என்னால், அதனுடைய வேதனையை என்னால் தாங்கிக் கொள்ள இயலாது, என்னால் பொறுத்துக் கொள்ள இயலாது. நான் பிறரினுடைய ஹராமான பார்வையை பார்க்கப்படுவதோ அல்லது என் மூலம் பிறர் தடுக்கப்பட்ட, அல்ல இறைவன் தடுக்கப்பட்டதை பிறர் பார்ப்பதையோ நான் பொறுத்துக் கொள்ள முடியாது என்று சொல்லித் தருவார்கள். என்றால் அருமையானவர்களே, ஒன்றை சொல்லி நிறைவுபடுத்துவேன். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லி தந்தார்கள், நாளை மறுமையில மஹ்ஷர்ல எல்லா கண்களும் தான் செய்ததை வருந்தி, தான் செய்ததை நினைத்து வருந்தி கதறி அழுது கொண்டிருக்கும். குல்லு ஐனின் பாக்கியா. நாளை மறுமையில் எல்லா கண்களும் கதறி கண்ணீர் விடக்கூடியதாக இருக்கும்.
எல்லா கண்களும் அது கண்ணீர் விடும். பெருமானார் சொன்னார்கள், இல்லா ஐனன், ஒரு கண்ணை தவிர. அந்த கண் எது? பெருமானார் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்வார்கள், உzzat அன் மஹாரிமில்லாஹ், இறைவன் தடுத்தவைகளை கொண்டும் தன் பார்வைகளை எந்த முகம் பாதுகாத்திருக்குமோ அல்லது எந்த கண்கள் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்குமோ அந்த கண்கள் நாளை மறுமையில் அழாது. அது மறுமையில் ஆனந்தத்தில் திளைத்திருக்கும். இந்த உலகத்தில் நாம் ஹராமை பார்ப்பது சில சமயத்தில் இந்த உலகத்திலேயே நமக்கு கை சேதத்தில் கொண்டு போய் விட்டுவிடக்கூடியதாக இருக்கும். நாளை மஹ்ஷரில் மறுமையில் நம்மை முழுக்க முழுக்க கை சேதத்தில் ஆக்கி வைக்கக்கூடியதாக இருக்கும். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நம்மை பாதுகாப்பானாக, நம்முடைய பார்வைகளை பாதுகாப்பானாக. ஹஜ்ரத் சய்யிதுனா ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் ஒரு முறை பஞ்சகாலம், தண்ணீர் இல்லாத காலம், தண்ணீருக்கு தட்டுப்பாடான காலம், மனிதர்கள் செத்து மடிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள், மனிதர்கள் தாகத்தால் மரணித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள், தாகத்தில் தவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள், கால்நடைகளுக்கும் கூட தண்ணீர் கொடுக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை, அவைகளும் செத்து மடிந்து கொண்டிருக்கிறது. மக்கள் எல்லாம், அவங்களுடைய உம்மத்தினர்கள் எல்லாம் அவர்களிடத்தில் சென்று மழைக்காக பிரார்த்திக்கும்படி, இஸ்திஸ்காவினுடைய பிரார்த்தனை செய்யும்படி வேண்டிய பொழுது ஹஜ்ரத் சய்யிதுனா ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவங்களை எல்லாம் கூட்டுக்கிட்டு மழை வேண்டி பிரார்த்திப்பதற்காக ஒரு இடத்துக்கு போறாங்க. அல்லாஹ் ஆணையிடுகின்றார், இந்த கூட்டத்தில் நிறைய பாவிகள் இருக்கிறாங்க, பாவிகளை எல்லாம் வெளியேற்றுங்க, அப்பந்தான் அந்த துவா கபூலாகும். பாவம் செய்தவர்களை வெளியேற்றுங்கள், தூய்மையானவர்களாக இருந்து துவா செய்யுங்கள். ஹஜ்ரத் ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் தன்னுடைய வஹியை அங்கே எடுத்துரைக்கிறார்கள். சொல்லி முடிச்ச அடுத்த கணம் பார்த்தா கூட்டமே காலி, கூட்டமே காலி. ஒரே ஒருவர் மாத்திரம் அங்கே அமர்ந்திருக்கிறார், அவர்களுடன் இருக்கிறார். அவரும் ஒரு கண்ணில் ஏதோ ஒரு காயம் போன்று, கண்ணே தெரியல, ஒரு கண்ணில் காயம், கண்ணை மறைத்திருக்கிறது. ஹஜ்ரத் ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்கள் சரி ஒரு ஆளாவது இருந்திருக்கிறாரு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சந்தோஷத்துல ஆனந்தத்துல அவர்கிட்ட கேட்குறாங்க, நீங்க எந்த பாவம் செய்யலையாவாப்பா அப்படின்ட்டாங்க. அவன் சொன்னாங்க, இல்லை, நான் அறிந்து என்னுடைய மினா அறிந்து நான் எந்த ஒரு குற்றத்திலும் தவறுகளிலும் நான் ஈடுபட்டது கிடையாது. ஒரே ஒரு முறை மாத்திரம், இதோ இந்த கண் மூலம் வழியில போகும் பொழுது ஒரு அந்நிய பெண்ணினுடைய பாதத்தை பார்த்து விட்டேன். அறிந்தல்ல, யதார்த்தமாக இந்த பார்வை பட்டது எனக்கு. இந்த முதல் பார்வை யதார்த்தமான பார்வைன்னு சொல்றோமா இல்லையா? இது இந்த உம்மத்தினுடைய சிறப்புகள்ல ஒண்ணு. இந்த உம்மத்துக்கு அல்லாஹ் கொடுத்திருக்கக்கூடிய சலுகைகள்ல இருந்து ஒண்ணு, ஹுசூசியத்துகள்ல இருந்து ஒரு தனிச்சிறப்புகள்ல இருந்து ஒண்ணு. முதல் பார்வை அது ஜாயிஸ், யதார்த்தமா பட்டுறது. அடுத்து அதை மீறக்கூடாது, அடுத்து அதை தொடரக்கூடாது, தாழ்த்தி விட வேண்டும். ஆனா முந்தைய உம்மத்தில் அப்படி இல்லை. அவர் சொல்கிறார், நான் அறியா வண்ணம் ஒரு அந்நிய பெண்ணினுடைய பாதத்தை பார்த்து விட்டேன். அடுத்த கணம் என்னுடைய நப்சின் மீது எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு கோபம். நான் என்னுடைய இந்த விரல் தான், இந்த விரலை வைத்து கண்ணில் ஒரு குத்தி அந்த கண்ணுக்குள் சென்ற அந்த விரலின் மூலமாக கண் விழியை நான் வெளியில் எடுத்து விட்டேன். அதான் இந்த கண்ணு அப்படின்னு சொன்ன பொழுது ஹஜ்ரத் ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்கள் சொன்னாங்களாம், உதுல்லாஹ அன்த வ அன உஅம்மினு. அப்பா நீ துஆ செய், நீங்க துஆ செய்யுங்க, நான் ஆமீன் சொல்றேன். ஏண்டா இந்த இடத்துல நீங்க இறைவனிடத்தில் வேண்டுவதற்கு தகுதியானவர்கள், வேண்டினால் இறைவன் உங்களுக்கு தருவதற்கும் அவன் உகப்பானவனாக இருக்கிறான் என்பதாக சொல்லி அடுத்த ஒரு வார்த்தையும் சொல்லுவாங்க. நான் எப்படி தெரியுமா? நான் நபின்ற விதத்துல நான் மாசூம், பாதுகாக்கப்பட்டவன்.
நீங்கள் மாசூம் இல்லை. ஆனா ஒரு மாசூமாக இல்லாமல் இருந்த போதிலும் கூட இவ்வளவு பேணுதலாக நீங்கள் இருந்திருக்கிறீர்கள் என்றால் நீங்கள் அல்லாஹ்வினுடைய பிரியத்திற்குரியவர்கள். நீங்க துஆ செய்யுங்க, நான் ஆமீன் சொல்றேன்னு சொல்லி அவர் துஆ செய்ய ஆரம்பித்ததுதான் தாமதம். அப்படியே மேகங்கள் எல்லாம், கார் மேகங்கள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து மழை கொட்டென்று கொட்டி அது ஒரு பலனான மழையாக ஆனது என்பதாக வரலாறு சொல்கிறார்கள். என்ற வரலாறு சொல்லித் தருகிறது என்றால் நாம் சொன்னோம், ஹராமானதை விட்டும் தம் பார்வையை பாதுகாத்துக் கொள்ளக்கூடியவர் அல்லாஹ்வினுடைய நேசத்திற்குரியவர். அல்லாஹ் அத்தகைய நேசத்திற்குரியவர்களாக நம்மை ஆக்கி அருள்வானாக. இன்றைய காலம் மிக மோசமான காலம். கண்களை நாம் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டிய கட்டாயத்தில் நாம் இருக்கிறோம். ஒரு சராசரி நாளிதழை கூட நாம் சஞ்சலம் இல்லாமல் பார்க்க நம்மால் முடியவில்லை. சராசரி நாளிதழ்களையும் கூட ஒரு நிம்மதியாக இருந்து நம்மால் காண முடிவதில்லை. கடை வீதிகளுக்கு வருவது நமக்கு மிக பெரும் சிரமமாக, கஷ்டமாக இருக்கிறது. கடை தெருவுகளில் நாம் சென்று வருவது கடினமாக இருக்கிறது. காலச்சூழல்கள் அந்த அளவிற்கு ஒரு மாற்றத்தை உண்டாக்கி வைத்திருக்கிறது. அல்லாஹ் இத்தகைய கேடுகட்ட இந்த காலத்திலும் பக்குவமாக, பத்தினியாக வாழும் தௌஃபீகை நமக்கு தருவானாக. நம்முடைய அங்கங்களை எல்லாம் பத்தினித்தனத்திற்குரியதாக அல்லாஹ் ஆக்கி அருள்வானாக. நம்முடைய ஒவ்வொரு அங்கத்திலும் அல்லாஹ் பாதுகாப்பை வழங்கி அருள்வானாக. குறிப்பாக நம்முடைய கண்களை அல்லாஹ் பாதுகாத்து அருள்வானாக. சிறார்களிலிருந்தும் பெரியவர்கள் வரை எல்லோரும் இதற்கு கட்டுப்பட்டவர்கள். சிறார்களில் இருந்தும் பெரியோர்கள் வரை எல்லோரும் இதை கடைபிடிக்க கடமைப்பட்டவர்கள் என்பதை நாம் மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். குறிப்பாக இளம் சமூகம், இளைய சமுதாயம் அவர்களை நாம் கண்காணிக்க வேண்டும். அவர்களை நாம் நல்லதை அவர்களுக்கு நாம் ஏவ வேண்டும், சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும். எது நமக்கு ஆகுமானது, எது நமக்கு தடுக்கப்பட்டது, விளக்கப்பட்டது என்பதை சொல்லிக் கொடுக்க கடமைப்பட்டு இருக்கிறோம். பள்ளியில் தொழுகை நடக்கிறது, வெளியில் திண்ணைகளில் அல்லது கடையினுடைய படிகளில் 4 பிள்ளை உட்கார்ந்து இருந்தாங்கடா, 4 பேருக்கு எளிய செல்போன் இருக்கிறது. 4 பேரும் ஒவ்வொரு பக்கமாக உட்கார்ந்து இருக்கிறான். 4 பேரும் சேர்ந்து ஒரே செல்போனை பார்க்கிறான். அப்படின்றத விட 4 பேரும் வெவ்வேறு பார்த்துட்டு இருக்கிறான். இவன் பார்க்கிறது அவனுக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறான், அவன் பார்க்கிறது இவனு தெரியக்கூடாது என்று நினைக்கிறான். இந்த அளவிற்கு மோசமான ஒரு கால சூழல்கள். நம்முடைய பிள்ளைகளை நாம் கண்காணிக்க வேண்டும், அவர்களை பக்குவப்படுத்த வேண்டும். அருமையானவர்களே, தவறான பார்வைகள் உங்களுடைய சிந்தனைகளை அழித்துவிடும். தவறான பார்வைகள் உங்களுடைய உள்ளத்தை நாசமாக்கிவிடும். தவறான சிந்தனைகள் உங்களுடைய அறிவை மழுகச் செய்துவிடும். நாம் ஆரம்பத்தில் சொன்னோமா இல்லையா, பார்வையை சீராக்கிக் கொள்வது நம்முடைய நாவில் ஞானத்தை உண்டாக்கக்கூடியது. பார்வையை நாம் சீராக்கிக் கொள்வது நம்முடைய அகப்பார்வையை நமக்கு ஏற்படுத்தி தரக்கூடியது. நாம் பெரும் அறிவாளியாக இருக்கலாம், பெரிய மார்க்கம் உடையவர்களாக இருக்கலாம், அல்லது பெரும் ஹாஃபிதுல் குர்ஆனாக நாம் இருக்கலாம். ஆனால் நம்முடைய பார்வை சரியில்லாமல் போகும் பொழுது இந்த சரியில்லாத இந்த பார்வையே நம்முடைய பாடம் இல்லாமல் போகுவதற்கு காரணமாகிவிடும். வீட்டில் இருக்கும் பொழுதும் பெற்றோர்களாகிய நாம் அவர்களை கண்காணிக்க வேண்டிய கட்டத்தில் இருக்கிறோம். இன்றைய காலம் தேவை, பிள்ளைகள் கரத்தில் செல்போனை கொடுக்க வேண்டி இருக்கிறது. கேட்டால் பாடம் அதுல வருது, படிப்பு சம்பந்தமா இருக்குது, அதுக்கெல்லாம் தேவைப்படுது, ரீசார்ஜும் பண்ணி கொடுக்கிறோம், இன்டர்நெட்டினுடைய வசதிகளையும் அதில் ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறோம். எல்லாம் படிப்புக்கும் கொடுத்தாலும் அவ்வப்போது அவைகளை நாம் கண்காணிக்க வேண்டும். நம்முடைய சகோதரன் எப்படி இருக்கிறான், நம்முடைய பிள்ளை எப்படி நடந்து கொண்டிருக்கிறான், அவன் மீது நமக்கு சந்தேகம் இல்லை, அவனுடைய வாழ்க்கை வீண் போய்விடக் கூடாது என்ற அக்கறையில் நாம் அதை பார்க்க நாம் கடமைப்பட்டு இருக்கிறோம். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அதற்குண்டான தௌஃபீக்கை தருவானாக. வெளி உலகத்திற்கு வந்தாலும் வெளியில் வந்தாலும் அவர்களுக்கு நல்ல புத்திமதிகளை சொல்லி அவர்களை பண்படுத்த கடமைப்பட்டு இருக்கிறோம். குறிப்பாக வாலிப வயதில் இருக்கக்கூடிய நம்ம ஊரை எடுத்துக்கிட்டா, நம்ம பிள்ளைங்களை எல்லாத்தையுமே நம்ம ஹாஃபிஸ் ஆக்குறதுல நம்ம குறை வைக்கிறது இல்லை. அல்ஹம்துலில்லாஹ் ஹாஃபிஸ் ஆக்குறோம். அந்த ஹாஃபிஸ் ஆக்கிய அந்த பிள்ளைகளினுடைய பாடம் சீராக இருப்பதற்கு
அவரை நாம் கண்காணிப்பது நம்முடைய கடமையாக இருக்கிறது. பார்வை இல்லாமல் போவது, பார்வை தவறாகும் பட்சத்தில் இந்த பாடங்களுக்கான ஆபத்தை அது உருவாக்கக்கூடியதாக இருக்கும். நம்முடைய பிள்ளை ஹாஃபிதான பிள்ளை இந்த பாடத்தை மறக்காம வச்சிருக்கிறாரா, பாடத்தை பேணுகிறாரா, பாடத்தை ஓதுகிறாரா, ஸ்கூல் பாடம் முடிஞ்சிடுச்சு வீணா தெருவில் போய் பராக்கு பார்த்துக்கிட்டு ஆகாததை பார்க்கக்கூடிய சூழலுக்கு போயிடாத பாப்பா. வீட்டில் உட்கார்ந்து குர்ஆன் ஓது, வீட்டில் உட்கார்ந்து உன்னுடைய பாடத்தை பார். நீ மனனம் செய்த, நீ உள்ளத்தில் தாங்கி இருக்கக்கூடிய உன்னுடைய ஹிஃபதை நீ தரமாக்கி வைத்துக் கொள்வதற்காக அந்த பாடத்தை பாரு. தௌருத்தா என்னிடத்துல பாடத்தை சொல்லு அப்படின்ற மாதிரி அந்த பிள்ளைகளை நாம் கண்காணிக்கணும். ஹாஃபிதாக்கணும் பிள்ளைய, கத்ம் வைச்ச பிள்ளைக்கு பட்டம் வாங்கணும், பிள்ளைக்கு பிள்ளை பட்டம் வாங்கினதை விமர்சையாக நாம கொண்டாடணும், முடிஞ்சு போச்சு. இல்லை இல்லை, அந்த பிள்ளை அது ஹயாத் உள்ள வரையிலும் அந்த குர்ஆனை தன்னுடைய நெஞ்சத்தில் தாங்கி இருக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கிறது. அதற்கான உதவியாக, அதற்கான காவலராக நாம் இருக்க வேண்டும். அருமையானவர்களே, இப்ப நம்முடைய ஊரை எடுத்துக்கிட்டா நம்முடைய மஹதரா இருக்கிறது. மஹதரால நாங்க அறிவிச்சு கொடுத்திருக்கிறோம். பட்டை வாங்கிட்டு போயிட்டாலும் பரவாயில்லை, உங்களுக்கு சமயம் கிடைக்கும் போது வாங்க, வந்து எங்கள்கிட்ட வந்து தௌரு தாங்க. மஹதரால நாம சொல்லி வச்சிருக்கிறோம். இதோ இதோ நம்முடைய இந்த சபை நம்முடைய கலீஃபா ஹஜ்ரத் அவர்கள் மூலமாக தொடங்கப்பட்டது. அல்லாஹ் அவர்களுடைய கபரை சுவன பூஞ்சோலையாக்கி வைப்பானாக. அவர்களினுடைய ஃபுயூதாத்களை கொண்டும் அல்லாஹ் தஆலா காலம் முழுவதும் நாம் பலனடையக்கூடிய சூழலை ஏற்படுத்தி தருவானாக. அவர்களால் இதோ இந்த ஹுசைனியாவிலேயே உருவாக்கப்பட்ட ஒரு தௌர் கிளாஸ் அப்படின்றது இருக்குது, தௌர் வகுப்புன்றது இருக்குது. சுமார் இதுவரைக்கும் ஒரு 12 பிள்ளைங்க தௌர் கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க. நம்முடைய ஹாஃபிது பிள்ளைகளை வளமையாக பிள்ளை போறானா, தௌர் கொடுக்க போறானா, மாதராக்கு போறனா, அங்க போய் கொடு. அங்க உஸ்தாத்மார்கள் கேட்க தயாரா இருக்கிறாங்க. இல்ல ஹுசைனியாக்கு போறியா, ஹுசைனியாக்கு போ, அங்க போய் தௌர் கொடு. உன்னுடைய பாடத்தை நன்காக்கி வைத்துக்கொள். தேவையில்லாத அங்கும் இங்குமாக சென்று உன்னுடைய சிந்தனைகள் பேதலித்து போய்விடும் அளவிற்கு நீ ஆளாகி விடாதே என்று புத்திமதிகளை சொல்லிக் கொடுத்து, இவைகள் அனுமதிக்கப்பட்டது, இவைகள் உனக்கு அனுமதிக்கப்பட்டது, இவைகள் தடுக்கப்பட்டது. குர்ஆனை பார்க்கும் பொழுது அந்த குர்ஆனை பார்ப்பது உனக்கு இம்மையிலும் மறுமையிலும் அது உனக்கு நன்மை பெற்று தரக்கூடியதாக இருக்கும். இந்த கண்களை நாம பாதுகாத்து வைக்கணும். இந்த உலகம் வாழ்வது பெரிதல்ல, இந்த உலகத்தினுடைய வாழ்க்கை பெரிதல்ல. எல்லாம் அற்பம் அற்பம் அற்பம். எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக நாளைக்கு சொர்க்கம் போகணுமா இல்லையா? அல்லாஹ் நசீபாக்குவானாக. சொர்க்கமே கிடைச்சாலும் அங்க என்னதான் பெரும் பெரும் மாளிகை கிடைத்தாலும் சொர்க்கவாதிகளுக்கு அந்த மாளிகை பெரிதானது அல்ல. சொர்க்கவாதிகளுக்கு அல்லாஹ்வினுடைய லிகா பெரிதானது. சொர்க்கத்தில் இருக்கும் மிக உன்னத நிஅமத் அந்த லிகா தான். அல்லாஹ்வினுடைய காட்சி தான், இறைவனின் காட்சி தான். இறைவனுடைய அந்த காட்சி யாருக்கு சித்திக்கும்? இந்த உலகத்தில் தம் பார்வைகளை யார் பாதுகாப்பார்களோ, இந்த உலகத்தில் யார் தம் பார்வைகளை அல்லாஹ் ரசூல் விரும்பியதில், அல்லாஹ் ரசூலோடு இணைந்திருப்பதில் ஆக்கி வைத்திருப்பார்களோ அவர்களுக்கு, அந்த பிள்ளைக்கு நம்ம சொல்றோம், நீ குர்ஆனை பார்த்துக்கிட்டே, குர்ஆனை பார்த்து ஓது, குர்ஆனினுடைய வரிகளை பார், அதை பார்த்து பார்த்து மனனமாக்கி அந்த தௌரை கரெக்டாக கொடு, சரியாக கொடு. உன்னுடைய இந்த பார்வை, இந்த நேரம், இதெல்லாம் நாளை மறுமையில் ரப்புல் ஆலமீனுடைய சமூகத்தில் அந்த திரு இறைவனை காணுவதற்குண்டான ஒரு பாக்கியத்தை உனக்கு பெற்றுத்தரும். உன்னுடைய ஹுசைன்ல தௌர் கிளாஸ் நடக்குது, காலைல ஃபஜருக்கு பிறகு வச்சிருக்கிறாங்க. இப்போது ஒன்று நாம் கேள்விப்படுகிறோம், அவங்க இப்ப என்ன சொல்ல வராங்கடா, ஃபஜருக்கு பிறகுன்றது கிடையாது, உங்களுக்கு மக்ரிப் பிறகு வர முடியும்னு சொன்னா சொல்லுங்க, அதுக்காக உட்கார்ந்து கேட்க தயார். இஷாக்கு பிறகுதான் வர முடியும் சொன்னா சொல்லுங்க, இஷாக்கு பிறகு உட்கார்ந்து கேட்பதற்கு தயார் என்ற விதத்தில் பிள்ளைகள் சீராக இருக்கணும். காலம் கெட்டு போகி இருக்கும் சூழல்கள் அனாச்சாரத்திலும் அக்கிரமங்களிலும் மூழ்கி போய் இருக்கக்கூடிய சூழலில், ஆபாசங்களே நிறைந்திருக்கக்கூடிய சூழலில், வருங்கால சந்ததிகளினுடைய சூழல்களை பாதுகாப்பதற்காக, அவர்களுடைய சிந்தனைகளை பாதுகாப்பதற்காக இன்றே அவர்களுடைய பார்வையை சீரான பார்வையாக்குவதற்காக இத்தகைய முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. அருமையான ஹாஃபிஸ்களே, பலன் படக்கூடிய இடத்தின் மூலமாக நீங்கள் தாராளமாக பலன் பெறுங்கள். நான் சொன்னது போன்று உங்களுக்கு மாதராக்கு வர விருப்பம் இருந்தா
மஹதரால வந்து நீங்க பாடம் தாங்க, இங்க வந்தா இங்கே அங்கே அப்படின்ற பாகுபாடு இல்லை. நீங்கள் உங்களுடைய நேரத்தை சரியாக கழிக்க வேண்டும். நீங்கள் உங்களுடைய பாடங்களை பாதுகாப்பாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும், முறையாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற நோக்கம் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா இந்த நோக்கத்தை ஏற்படுத்தியவர்களுக்கும் அல்லாஹ் நற்பலனை தருவானாக. அந்த பிள்ளைகளும் அதை பயன்படுத்திக் கொள்வதற்கு அல்லாஹ் தௌஃபீகை தருவானாக. பெற்றோர்களாகிய நாம் நம்முடைய பிள்ளைகளை, நம்முடைய சகோதரர்களை, நம்முடைய மக்களை, நம்முடைய குடும்பத்து மக்களை இது போன்ற சூழலுக்கு பழக்கப்படுத்தி பக்குவப்படுத்தி அது போன்ற இடத்துக்கு போகும்படி அவர்களை ஏவி அவர்களுடைய வாழ்க்கையை சீராக முறையாக வைத்துக் கொள்வதற்கு நாமும் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். நாம நாளைக்கு அல்லாட்ட பதில் சொல்லணும். நல்லா நம்மள்ட்ட கேட்பான், நீ தொழுதா சரி, நீ சரியா நடந்தா சரி, நீ உன்னுடைய பார்வையை பாதுகாத்தா சரி, உன்னுடைய பிள்ளைகளை நீ இதற்கு நீ பக்குவப்படுத்தினாயா, பண்படுத்தினாயா, உன்னுடைய குடும்பத்தார்களை இதற்கு பக்குவப்படுத்தினாயா, பண்படுத்தினாயா என்று கேட்டால் நாம் பதில் சொல்ல வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம் என்பதை மனதில் வைத்துக் கொள்வோமாக. அல்லாஹ் நம் யாவரையும் அல்லாஹ்வும் அல்லாஹ்வுடைய ரசூலும் எத்தகைய வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்று சொல்கிறார்களோ அத்தகைய வாழ்க்கையை பிசகாமல் சரியான விதத்தில் வாழுவதற்குண்டான தௌஃபீகை நசீபாக்கி தந்தருள்வானாக. ஆமீன் ஆமீன் யா ரப்பல் ஆலமீன். வாஃபிர் தாவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா வபரகாத்துஹு. நமது நாயகரான நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் திருப்பேரர்களான இமாமுனா ஹசன், இமாமுனா ஹுசைன் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹுமா ஆகியோர்களின் கல்லூரி தினத்தை முன்னிட்டு நடைபெற்று வரும் தொடர் சொற்பொழிவின் 9ஆம் நாளான இன்று மௌலானா மௌலவி அல்ஹாஜ் ஏ.கே. முஹம்மது அஷ்பர் ஆலிம் அஷ்ரஃபி அவர்களால் பார்வையை பேணுவோம், கண்களை பாதுகாப்போம் என்ற தலைப்பிலும் மஹதரா அரபி கல்லூரியின் மாணவர் பிறப்பு எஸ்.ஜே. ஹுசைன் முஸ்தபா அவர்களால் காயல்வாழ் வழிமார்கள் என்ற தலைப்பிலும் மார்க்க உரை நிகழ்த்தப்பட்டு இன்றைய மஜ்லிஸ் இனிதே நிறைவேறும் தருவாயில் உள்ளது. அல்ஹம்துலில்லாஹ். இன்ஷா அல்லாஹ் நாளைய தினம் கல்லூரி தினமாக இருப்பதால் அதன் நிகழ்வுகளை அறிய தருகிறோம். வழமை போல் காலை சுபஹ் தொழுகைக்கு பிறகு திருக்குர்ஆன் மஜ்லிஸும், அதைத் தொடர்ந்து மாலை இமாம்னா ஹசன், இமாம்னா ஹுசைன் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களின் மௌலூத் ஷரீஃபும், மக்ரிப் தொழுகைக்கு பிறகு ராஜிபத்துல் காதிரியா திக்ர் மஜ்லிஸும் நடைபெறும். இஷா தொழுகைக்கு பிறகு மௌலானா மௌலவி அல்ஹாஜ் அல்-ஹாஃபிஸ் அஸ்-சய்யிதி எஸ்.சையத் அப்துர் ரஹ்மான் பாக்கவி ஃபாதில் அஹ்சனி அவர்களால் துஆக்கள் அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டிய ஷர்த்துகள் என்ற தலைப்பிலும் உரை நிகழ்த்தப்பட்டு புனித ஆஷுரா தினத்தின் சிறப்பு துஆவும் ஓதப்படும். மறுநாள் காலை இன்ஷா அல்லாஹ் சுபஹ் தொழுகைக்கு கத்தமுல் குர்ஆன் ஓதி தமாம் செய்யப்படும். அஸ்ர் தொழுகைக்கு பிறகு மௌலூத் ஷரீஃபும், முஹர்ரம் திரை 11 அன்று மக்ரிபுக்கு பின் மஹதரா அரபி கல்லூரி மாணவர் கத்தீப் அல்-ஹாஃபிஸ் ஓ.ஏ.கே. ஹிதர் முஹம்மது அவர்களால் சஹாபாக்கள் பார்வையில் சர்தார் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் என்ற தலைப்பிலும், இஷா தொழுகைக்கு பின் மௌலானா மௌலவி எஸ்.டி. சையத் இஸ்மாயில் ஆலி மஹ்தரி அவர்களால் கொள்கை மீறலின் விளைவு கர்பலா என்ற தலைப்பிலும் உரை நிகழ்த்தப்பட்டு சரியாக 9:15 மணிக்கு நேர்ச்சைகள் வழங்கப்பட்டு நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும். ஆஷுரா துஆவிற்கு பெண்களுக்கு சருக்கை தெருவில் உள்ள ஜன்னத்துல் காதிரியா தைக்காவில் இடம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது, நிகழ்த்தப்படும். 8/7/2025 செவ்வாய்க்கிழமை இஷா தொழுகைக்கு பின் மாதிஹுர் ரசூல் குழுவினரால் நாத் மஜ்லிஸும் நடைபெறும். வீட்டு உண்டியல் மற்றும் நன்கொடைகளுக்கான நேர்ச்சை இன்ஷா அல்லாஹ் 9/7/2025 புதன்கிழமை காலை 8 மணி முதல் 10 மணி வரை வழங்கப்படும். அன்று மக்ரிப் தொழுகைக்கு பிறகு நிறைவு மஜ்லிஸாக ராஜிபத்துல் காதிரியா திக்ர் மஜ்லிஸும் நடைபெறும். அனைத்து நிகழ்ச்சிகளிலும் அனைவரும் கலந்து கொண்டு நற்பெயரை நிறைவாறு வேண்டுகிறோம். தாய்மார்களுக்கான ஒரு அன்பான வேண்டுகோள், கல்லூரி வீட்டு உண்டியல் வைத்திருப்பவர்கள் நாளை கல்லூரி தினமாக இருப்பதால் அதன் காணிக்கைகளை உடனே பெரிய சலுகையில் கொடுத்து அதற்கான ரசீதை பெற்றுக்கொள்ளுமாறு வேண்டப்படுகிறீர்கள். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா வபரகாத்துஹு.
إلى حضرة النبي المصطفى رسول المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأحبابه وأمته أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويقابل مزيده ربنا يا كريم يا رحيم يا الله. اللهم صل على رسول سيدنا ونبينا ومولانا محمد الحبيب المحبوب شافع للمبرد القلوب وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم شرفنا بالتقوى وجملنا بالعافيه وارزقنا الجنه يا رب العالمين. اللهم بحرمه الحسن واخيه جديه وابيه وامه وبنيه نجني من الغم الذي نحن فيه يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والإكرام. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. ربنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى